I am Chandra Singh from Team Good Dot, and today I am going to give you information about a product in which it's full of protein, and along with that, with protein, it's full of other nutrients, minerals, and vitamins. So today's topic is Protease and Protease Plus. So shall I start, sir? Yes, sir. Please, sir. Raju sir, available now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I am here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks. ഞാനാണ് പറയേണ്ടത്. കുഴപ്പമില്ല സർ, ഞാൻ എത്തി സർ, കുഴപ്പമില്ല. Okay, okay. Thank you, sir. Raju sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So இன்னைக்கு நமக்கு புரோட்டீஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய செஷன். குட் டாட்ல வந்து நமக்கு வந்து இன்னைக்கு புரதத்தை பத்தியும் அதுக்கு கூட அடிஷனல் இருக்கக்கூடிய தாது உப்புகளையும் விட்டமினையும் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். அதற்கு முக்கியமா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து குட் டாட்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீஸ் அண்ட் புரோட்டீஸ் பிளஸ். இதை பத்தின விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எஸ் சார். Sir, Hindi. Sir, I know Hindi thoda malo, but I can adjust with the English and Hindi. Okay, sir. Just mix, sir. So mix करके बताओ, sir, please. Okay, sure, sir. So today we are going to get information about Protease and Protease Plus, which is full of protein, in which you get 56% of protein in Protease Plus and 52% protein in Protease. So, sir, Raju sir. Sir, you can translate or 2 to 3 minutes, sir. I can translate that. Okay, sure. Need of protein. So need of protein, it's most important as we are living in a country which is full of deficiency in protein. So India is lacking more in comparison to other countries in protein. So we are providing you products which is full of protein and give you the sufficient percentage of protein which can help you in lacking band, in which you lacking band in protein. So you fulfill the deficiency of protein with the both of this product and with other Good Dot products which are available for you in RC market as well as from other markets. Yes, இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய குட் டாட்ல புரோட்டீஸ் அண்ட் புரோட்டீஸ் பிளஸ். புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 56% புரதம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி புரோட்டீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 52% புரதம் வந்து அதிகமாக மற்ற பொருட்களை நம்ம வந்து ஒப்பிடும்போது இதுல அதிகமாக இருக்கிறது. அப்ப இந்த புரோட்டீஸை நம்ம ஏன் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னா, புரோட்டீனுடைய தேவையை நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்முடைய இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் குறைபாடு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை எல்லாருக்குமே இருக்கிறது. அதாவது வெளிநாடுல இருக்கிற மற்ற நாடுகளை நம்ம வந்து ஒப்பிடும் போது நம்முடைய இந்தியாவில இந்த புரோட்டீன் என்பது மிகவும் வந்து குறைவான ஒரு உணவாகத்தான் நம்முடைய உணவுல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதனால மிகப்பெரிய குறைபாடு இருக்கிறது. அந்த குறைபாடை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு இருக்கிற பொருட்கள் தான் வந்து இந்த குட் டாட் புரோட்டீஸ் அண்ட் புரோட்டீஸ் பிளஸ். இதுல வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான ஒரு புரதம் என்பது இதுல நம்ம எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு அந்த குறைபாடை நம்மளால் களைய முடியும். ஸோ அந்த புரத தேவையை நம்ம இதன் மூலமாக சரி செய்ய முடியும். அது நம்முடைய RCM பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக இந்த குட் டாட் புரோட்டீஸ் நமக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் விதத்துல இது நமக்கு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் சார். So daily requirement of proteins. So the children of age group of 4 to 8, they require 19 grams of protein in their daily in basis of regular diet. 4 to 8 age group of children require 19 grams of protein. Then 9 to 13 children's age, they require 34 grams of protein in daily their diet. As now we talk about girls age, they require 14 to 18. They require 46 grams of protein. Then boys of same age group of 14 to 18, they require 52 grams of protein. Then we talk about the adults and women and men's 19 to 70 plus. 19 to 70 plus women's age group require 54 grams of protein in their regular diets, and 19 to 70 plus age group of they require 57 grams of protein in their daily requirements. So அடுத்தது ஒரு நாளைக்கு நம்முடைய புரத தேவை அப்படிங்கிற ஒரு அளவை நாம பார்க்கலாம். ஒரு நாளைக்கு, அதாவது சிறு வயது குழந்தை, அதாவது சிறுவர்கள் முதல்
பெரியவர்கள் வரை அவர்களுக்கு தேவையான புரதத்துடைய அளவீடு. ஒரு நாளைக்கு நம்ம இவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும், எந்த குறைபாடு இல்லாம நம்ம வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமாயிரும். அப்ப 4 முதல் 8 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 19 கிராம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. என்னது? புரதம். அதே மாதிரி 9 வயதுல இருந்து 13 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு புரதத்துடைய தேவை என்பது 34 கிராம் என்ற அளவில். எஸ் சார். Facilitate chemical reactions. Sir, am I audible? Yes, audible, sir. So I'm not close, sir. I'm hello. Before slide, sir. Yeah. It's not finished, sir. Before slide. Hello. Hello. Yes. Sir, before one slide. Sir, your voice is not clear. Not audible. Sorry, what happened, sir? ഞാൻ ഫോണിൽ ഇരുന്ന രാജു സർ സാർ അവിടെ ഓഡിബിൾ ശരിയല്ല, അവിടുത്തെ വോയിസ് ശരിയല്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നില്ല, ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയി. ഓ യെസ് യെസ് യെസ്, പുറത്തു പോയി. சோ அதனால சார் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புரத தேவை என்பது நமக்கு அப்ப ஒரு நாளைக்கு அப்படி உண்மையிலே நமக்கு வந்து உலக அளவுல நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியர்களுடைய புரத தேவை என்பது மிகவும் குறைவு. அதாவது நம்முடைய உணவுல வந்து இந்த புரதை நமக்கு தேவையான அந்த குவாலிட்டியான புரதம் என்பது கிடைப்பதில்லை. சோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து எதிர்ப்பாற்றல் என்பது குறைகிறது, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த புரத குறைபாடு தான். சோ அதனாலதான் குட்டாட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புரோட்டீஸுடைய உணவு என்பது மிகவும் நமக்கு அவசியமானது. நம்முடைய குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, நாமளாக இருந்தாலும் சரி, அந்த அளவீடு நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவீடுங்கிறது மிக குறைவாக இருக்கிறது. அப்போ ஒரு மனிதன் என்பவன், ஒரு மனிதனுக்கு வந்து 70 வயசு அல்லது ஒரு இளைஞர்ல இருந்து ஒரு 70 வயசுக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 1 கிராம் அப்படிங்கிற ஒரு அளவில், அப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் 60 கிலோ இருக்கிறாருன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த 60 கிராமுக்கான புரதமாவது அவர் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் போது மட்டும்தான் அவருடைய டே டு டே, அதாவது தினமும் அவர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து ஆரோக்கியமான வேலைகளாக இருக்கும். அவரோட எந்த வேலையும் வந்து எந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து கொண்டு செய்வதற்கான ஒரு ஆரோக்கியமான உடல்நிலையோட அவர் முதல் 70 வயதுக்குள்ள இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு தேவையான புரதத்தோட அளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 54 கிராம்கள். அதே மாதிரி 19 முதல் 70 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது 57 கிராம் புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம புரத தேவைப்பாடுல நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். எஸ் சார், யூ கேன் கண்டினியூ. Sir, am I audible? You can see the yes, slide. Sir, yes, sir. Yes, sir. Next slide. Clear. Sorry for the inconvenience. Actually, it's network glitches. So we are talking about the digestive enzymes. Digestive enzymes help facilitate chemical reactions. So all the acids which functioning in your proper digestive system and makes it better. So protein, need of protein is very important and it's very crucial for proper functioning of your digestive system and digestive enzymes. Then we'll talk about support muscle contraction and movement. So muscle contraction and movement as we grew older. So your muscles are stretching and they thin. So the protein requirement, the need of protein is very essential in your contraction and movement from muscles. Provide support to the body. Proteins provide support to your body, improves your immune system, makes antibody support and immune system function. So it's very essential in the during COVID period and during COVID corona times. So hormones help coordinate body functions. So need of protein is also very essential for hormonal health and coordinate body functions. So protein helps in your proper growth of hormones and helps in proper body functions. So move essential molecules around the body. So the hemoglobin which is properly required in your blood, so move essential molecules around the body. So protein also helps in move essential molecules around your body.
support regulate the DNA RNA. So in your body there are two DNA and RNA. So it support regulation and expressions in DNA RNA and plays very essential and crucial role in your proper body function in its whole part. ஸோ இந்த புரதம் வந்து நம்ம உடம்புல எதுக்கெல்லாம் வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். புரதம் நம்ம சொல்றோம். இந்த புரதம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கு அவசியமானது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். முதலாவதாக நாம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து சரியான முறையில செரிமானம் ஆகணும் அப்படின்னா அதற்கு சில என்சைம்கள் நம்முடைய வயிற்று பகுதியில தேவை. இந்த என்சைம்கள் தான் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவை சரியாக அதை வந்து செரிமானம் செய்து நம்முடைய உடலுக்கு ரத்தத்துல வந்து அனுப்பி உதவி புரிகின்றன. அப்போ இந்த உணவு சரியாக செரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த என்சைம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஜூஸ் சரியாக நம்ம உடம்புல சுரக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அப்ப நல்ல அளவுல புரதம் இருந்தால்தான் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு சரியான முறையில செரிக்கப்படும். இரண்டாவதாக பார்க்கும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மசில் சொல்லக்கூடிய இந்த தசை பகுதி ஆரோக்கியமாக இயங்குவதற்கு எந்த ஒரு செயலை நாம் வந்து ஆரோக்கியமாக செய்வதற்கும் இந்த மசில் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. இந்த மசிலுடைய அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கும் அது சரியான அளவுல இயங்குவதற்கும் பாத்தீங்கன்னா புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. இப்ப நாம வந்து கொரோனா தொற்று காலத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பேசுறோம். இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்கு மிகவும் அவசியமானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ். இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருந்தாதான் உங்க உடம்புல எதிர்ப்பாற்றல் என்பது வந்து சரியான அளவுல இருக்கும். இந்த ஆன்டிபாடிகள் சரியான அளவுல இருக்கணும்னா அதற்கும் புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. அதே மாதிரி நமக்கு உடம்புல சப்போர்ட் சரியான ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து நினைக்கிற மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல சரியான அளவுல சுரக்கணும். எந்தெந்த ஹார்மோன் இப்ப நம்ம சொல்றோம் தைராய்டுன்னு சொல்றோம், இல்லைன்னா இன்சுலின் சொல்றோம், இது எல்லாமே வந்து சரியான அளவுல நமக்கு சமமான நிலையில இருந்து நம்ம உடல் இயக்கத்திற்கு உதவி புரியணும் அப்படின்னா அதற்கு இந்த புரதம் என்பது அவசியமான ஒன்று. அதே மாதிரி நம்ம ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபின் சொல்றோம். இந்த ஹீமோகுளோபின் மாதிரி நிறைய மூலக்கூறுகள் நம்ம உடம்புல ரத்தத்துல நரம்புகள்ல போய் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மூலக்கூறுகள் சரியான அளவுல போய் நம்ம உடல் இயக்கத்திற்கு உதவி புரியணும்னாலும் அதற்கு புரதத்துடைய அவசியம் என்பது ரொம்ப 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 தேவையான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ சொல்லக்கூடிய இந்த செல்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏ ஆருடைய இந்த பரிமாற்றம் இதனுடைய செயல்கள் இதற்கு எல்லாம் யார் தேவை அப்படின்னா அதற்கும் இந்த புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான. அப்ப மொத்தத்துல நம்முடைய உடம்புல புரதம் என்பது குறைபாடு ஆகும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் நாம் வந்து சந்திக்க வேண்டி வரும். அதனாலதான் புரதம் நம்முடைய உடம்புல மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எஸ் சார். So according to government, according to government, India is lagging behind in protein deficiency. So in India, 100 out of 90 people are lacking in protein. So there are some newspaper articles and surveys in which government is defining and have records of protein deficiency in India. So we can see an article of NDTV Protein Day 2021 special. India rights to protein needs immediate attention. So according to government, India protein deficiency in India needs immediate attention, and we have to fulfill where we are lacking behind in protein and protein deficiency. Protein Day 2021, can plant protein to be solution to India's supply versus demand conundrum? So can plant protein means the plant-based foods are as a solution for giving the proper amount of protein in human body as it requires. We see in previous slides 59 gram, 54 gram. So can plant protein gives you proper amount of protein. So yes, plant proteins can give you proper amount of protein as your body required for growth and development and for the proper growth of physically and mentally both. அதாவது நம்முடைய இந்திய அரசாங்கத்தின்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் டெபிஷியன்சி அப்படி இருக்குங்கிற ஒரு தகவலை வந்து நம்முடைய அரசாங்கமே வந்து சொல்லுகிறது. அப்ப இந்தியாவில வந்து புரத குறைபாடு என்பது இருக்கிறத வந்து அரசாங்கமே வந்து அதை சொல்றாங்க அப்படின்னா இது எதுலெல்லாம் வந்திருக்கு, எதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில ஆர்டிகிள்ஸ் பத்திரிகைகள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப நிறைய பத்திரிகைகள் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்காக தனியாக ஒரு நாட்களை வந்து உருவாக்கி அதை வந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
புரத குறைபாடு இந்தியாவில் அதிகமா இருக்கிறது. இதை நம்ம வந்து சரி செய்ய வேண்டும். ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லாம் வந்து உருவாக்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு பத்திரிகைகள் வந்து தொடர்ந்து அதை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போ என்ன சொல்றாங்க, இந்தியா புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி அண்ட் நீட் டு அட்ரஸ் த ப்ராப்ளம். அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து சரியான முறையில நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி என்டிடிவில என்ன சொல்றாங்க, இந்தியாஸ் ரைட் டு புரோட்டீன் நீட்ஸ் இமிடியட் அட்டென்ஷன். அப்போ இதுல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது இப்ப எல்லோருடைய கவனமாக இருக்கிறது. அப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சாய் மந்த் 2020 பாத்தீங்கன்னா சாய் புரோட்டீன் டு பிரிட்ஜ் இந்தியன்ஸ் புரோட்டீன். அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த குறைபாடை சரி செய்வதற்கு மிகவும் உகந்தது எது அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான அந்த 59 கிராமாக இருக்கட்டும், இந்த புரத அது வந்து பிளான்ட் தாவர புரதம், தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய புரதம் தான். இதை எளிதாக புரதத்தை நாம் சரியான அளவுல எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய இந்த புரத குறைபாடு என்பது களையப்பட்டு நமக்கு ஆரோக்கியம் என்பது கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. எஸ் சார். So, according to a report by Indian Market Research Bureau, the India is deficiency 80%. More than 80% of Indians are protein deficient, as we require to 90 grams of in the live diet, but we are only consuming 10 to 30 grams. We are lacking more than 50 to 60 grams of protein in our daily diet. So the main metro cities of India, we will talk about Ahmedabad, Chennai and Bangalore. These are on position first, second and third according to protein deficiency. So the metro cities also deficient in protein as well as rural and urban areas of our country. So 9 of 10 Indians lack adequate protein. So 10 out of 10 Indians, 9 Indians are lacking behind in adequate protein. So we are growing pulses of 25% of world, but 70% of Indians are protein deficient, as well as India protein deficiency and the need to address the problem. So India is more 70% of Indians are protein deficient. So Indian people are more addressed to protein deficiency in their daily routine, and we have to consume at least 50 to 60 grams of proteins in our daily diet. சோ அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியன் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பியூரோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த புரத குறைபாடு என்பது நம்முடைய இந்தியால வந்து 80% அதிகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை நமக்கு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான இந்த 60 முதல் 90 கிராம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டேக், அதை எடுத்துக்கொள்ளும் அளவீடு இந்தியாவில பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா வெறும் 10 முதல் 30 கிராம் அப்படிங்கிற ஒரு அளவீடு தான் இருக்குது. அப்போ இந்த அளவுக்கு குறைபாடு இருந்தது அப்படின்னா அவருடைய எடுத்துக்கூட பொருட்கள்ல வந்து, அதுவும் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த அர்பன் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியால, அதாவது நகரப்பகுதிகளில் வந்து அது இல்லாத புறநகர் பகுதிகளிலும் பாத்தீங்கன்னா இங்க எடுக்கக்கூடிய அளவீடை வச்சுதான் இவங்க இந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சென்னை, அகமதாபாத், லக்னோ போன்ற இந்த நகரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இது ஒரு மிகப்பெரிய அலாமாக, அதாவது விழிப்புணர்வு அடையக்கூடிய அளவுல இருக்குது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 10ல் 9 பேர் வந்து புரோட்டீன் குறைபாடுடன் தான் வந்து காணப்படுகிறார் என்பதுதான் இந்த அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவலாக இருக்கிறது. சோ அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம், நம்முடைய இந்திய திருநாட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா 10ல் 9 பேருக்கு இருக்குன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு தான். அப்ப இந்த புரத தேவையை நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ணணும். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்னு பத்திரிகை சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, புரத குறைபாடு நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். சோ அதனாலதான் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 முதல் 56 கிராம் புரதம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய இந்த புரத குறைபாடு பிரச்சனைகள் வந்து சரி செய்வதற்கு வாய்ப்பை உருவாக்கலாம். எஸ் சார். So how Good Dot helps you to fulfill protein deficiency. So Good Dot have the products which are full of proteins, and as you required in your daily diet, so you can fulfill the deficiency of protein from Good Dot products from morning breakfast to evening dinner meal. So the protein content in Protease Plus is 56%. In protein content is 52%. Protein content in vegetarian achari tikka, you get 25% of protein content in achari tikka, and as same as in vegetarian bites. Protein content in 13.6% in noodles. Yes, you can also get protein content in noodles, which is 13.6%, 13 gram, which is most highest in as compared to other noodles.
protein content in the vegetarian pulao and vegetarian biryani is 14%. So you can fulfill, so Good Dot helps you in fulfill your protein deficiency in not only in you but in all over India. With Good Dot products, you can consume in from breakfast meal to evening dinner meal, and you can fulfill as your body required the deficiency of protein, and also the protein content required for your body in your regular diet and per day diet. சோ அதனாலதான் இந்த புரத குறைபாடை சரி செய்ய ஒரு விஷயமாக நம்முடைய குட்டாட் நிறுவனம் பலவிதமான பொருட்களை வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். சோ இந்த பொருட்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது காலை முதல் இரவு வரை எடுக்கக்கூடிய உணவுகள்ல இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய புரத குறைபாடு என்பதை நாம் சரி செய்வதற்கான வாய்ப்பை நாம் உருவாக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, நம்முடைய புரோட்டீஸ் பிளஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதுல 56% புரதம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி புரோட்டீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல 52% புரதம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி புரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வெஜ் அச்சாரிட்டிக்காக இருக்கட்டும், வெஜிடேரியன் அச்சாரிட்டிக்காக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வெஜிடேரியன் பைட்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த ரெண்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா 25% வந்து புரதம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி நூடுல்ஸ், இன்னைக்கு சந்தையில வரக்கூடிய மத்த எந்த நூடுல்ஸை நீங்க வந்து ஒப்பீடு பண்ணும் போதும் நம்முடைய நூடுல்ஸ் வந்து அதிகப்படியான புரதத்தை, அதாவது 13.6% இது கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய வெஜிடேரியன் புலாவாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வெஜிடேரியன் பிரியாணியாக இருக்கட்டும், இதுல பாத்தீங்கன்னா 14% புரதம் இருக்கிறது. அப்போ மொத்தத்துல ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவையான இந்த புரத குறைபாடை இந்த பொருட்கள் நாம் தொடர்ந்து காலை முதல் இரவு நம்முடைய உணவுல சேர்த்து கொண்டோமானால் நமக்கு தேவையான அந்த புரத குறைபாடு என்பது இதன் மூலமா சரி செய்ய முடியும். சோ அதனாலதான் குட்டாட் பொருட்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வதனால நம்முடைய புரத குறைபாடு என்பது இதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்யப்படும். எஸ் சார். So protein is full of protein with 52% of protein in it, and it's 100% vegetarian. So first we will talk about the proteins, and then after we will switch to proteins plus, and we will discuss its ingredients, key ingredients about protein requirement for our body and how it helps in fulfilling the protein requirement for your body. So first of all, the main 4 key ingredients in proteins is soy protein, pea protein, the quinoa, and alsi. That 4 are important key ingredients which you get in proteins. So இப்போ நம்ம வந்து எஸ் சார். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புரோட்டீஸை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த புரோட்டீஸ்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்முடைய புரத தேவையை வந்து சரியான அளவுல ஒரு ஃபுல்ஃபில் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளாக இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுல என்ன இருக்கிறது, இது எந்த அளவுக்கு நம்முடைய புரத தேவையை வந்து இது வந்து சரியான அளவுல இது செய்யும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் நாம தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்முடைய புரத தேவை என்பதை நம்ம வந்து இதன் மூலமாக சரி செய்ய முடியும். அப்போ இந்த புரத தேவைக்கு இதுல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற நாம வந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம். சோ புரத தேவைக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலாவது இதுல இருப்பது வந்து சோயா புரதம். இந்த சோயா புரதத்துல நமக்கு இது வந்து தாவர வடிவாக வருவதனால சோயா புரதம் என்பது இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி நம்ம என்ன சொன்னா, இது புரதத்தை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணணும். அப்போ இதுல சோயா புரதம் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பீ புரோட்டீன் சொல்லக்கூடிய பட்டாணி புரதம் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பிளாக்ஸீட வந்து சேர்த்திருக்காங்க. இதை நம்ம வந்து தமிழ்ல ஆளி விதைன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கீன்வான் சொல்லக்கூடிய இந்த சீமை திணையும் இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதுதான் நம்முடைய அந்த புரத தேவையும் நமக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துகளையும் இந்த புரோட்டீஸ் மூலமாக இது எப்படி கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். எஸ் சார். So proteins give you more protein as compared to other protein, the diet you consume in all our day, and you get oats in proteins, pea protein, bacon, and soy protein. So these 4 also are the ingredients in which you get in proteins. It's 100% vegetarian product. It's plant-based and vegan product. Zero cholesterol and zero trans fat, and you can also make different types of recipes and different types of varieties from proteins, like proteins burji, proteins pakoda, proteins salad, and also you can start up. You can make the starters from proteins like proteins kofta, curries, pulao, etc.
ஸோ இந்த ப்ரோட்டீஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப புரோட்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக என்னெல்லாம் அதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல ஓட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பட்டாணி புரதம் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சோயா புரதம் இப்படி நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையான எல்லா புரதங்களும் இயற்கையான முறையில் இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கனால இது நம்முடைய புரத தேவையை வந்து சரி செய்யும். அதே மாதிரி இதுல நிறைய விதமான டிஷ்ஷை நம்ம இதுல பண்ணலாம். நமக்கு என்னெல்லாம் தோணுகிறதோ அந்த மாதிரி சலாடாக இருக்கட்டும், பக்கோடாவாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டியான விஷயங்களை இந்த புரோட்டீஸை நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம தயாரிச்சு நம்ம உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும். நமக்கு பிடித்த வகையில இதை தயாரிக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம புலாவாக கூட நம்ம இதுல சேர்த்து பண்ணலாம், பிரியாணியா போட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு நினைக்கிற விதங்கள்ல இது டிஷ்ஷாக இதை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான பொருட்களின் மூலமாக நமக்கு தேவையான புரதம் என்பது நமக்கு ஒரு நாளைக்கு சரியான அளவுல கிடைக்கிற அளவுக்கு இதை எடுத்து உண்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. எஸ் சார். So first we will talk about flaxseed. Flaxseed is full of dietary fibers and it is also called powerhouse of dietary fibers. Dietary fibers helps you in better and proper digestion in your body. It makes and improves your digestive system for proper digestion in your body. Then flaxseed is the basics of vitamin. You can tell that the prakritic स्रोत of vitamins. यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम, सर कैन आई स्पीक हिंदी फॉर सम ऑफ स्लाइड्स सर? या यस सर, यस सर, यस सर, नो प्रॉब्लम. सो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो फ्लैक्सीड जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और ये विटामिन का प्राकृतिक स्रोत भी कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हम नॉन वेज जो डाइट लेते हैं उसके अंदर जो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो वो इससे कम हो सकती है। और आप अगर अलसी के बीज ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो इससे कम करने में भी हेल्पफुल है। यह पाचन को स्वस्थ बनाए रखता है। तो यह आपके ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे बेटर बनाने में, क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स है और इसका पावर हाउस कहा जाता है डाइटरी फाइबर्स का अलसी के बीच। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर और इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। ஸோ முதலாவதா நம்ம பார்க்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாக்ஸீட். இதை நம்ம வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆளி விதை அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய செரிமானத்தை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான பொருட்கள் இதுல இருப்பதனால இந்த பிளாக்சீடை எடுத்துக்கொள்ளும்னால இதுல கலந்துக்கூட நம்முடைய புரோட்டீன்ஸை எடுத்துக்கொள்ளும் நம்முடைய செரிமானம் என்பது ஒரு சிறந்த முறையில ஆரோக்கியமான முறையில இருப்பதற்கு இது மிகப்பெரிய வகையில நமக்கு இது உதவி புரிகிறது. அதே மாதிரி இதுல விட்டமின்கள் வந்து நிறைய நமக்கு இருப்பதனால நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால், இப்ப வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகள் இப்ப நம்ம வந்து அசைவ உணவுகளை உண்ணும் போது நம்ம உடம்புல தொடர்ந்து உருவாகக்கூடிய இந்த கொலஸ்ட்ராலையே வந்து குறைக்கக்கூடிய விஷயங்களான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த பிளாக்சீட்ல வந்து இருக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம இதை வந்து இதுல வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டயட்ரி ஃபைபருடைய ஒரு பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு நிறைய ஆரோக்கியமான இது என்ன சொல்றது அப்படின்னா நார்ச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு பொருளாக இருப்பதனால பிளாக்சீட் என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் சார். किनोआ के फायदे की अगर हम बात करें तो बीमारियों के इलाज और रोकथाम में मदद करता है। तो जो बीमारियों से आप ऑलरेडी सफर कर रहे हैं या जो आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है, लाइक हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर के स्टार्टिंग स्टेज हो गई, या फिर डायबिटीज कह ले, या फिर हम ब्लड प्रेशर कह ले, तो इन सारी बीमारियों से लड़ने में और वो आपकी बॉडी पर पहले अटैक करे उससे पहले लड़ने में हेल्प करता है किनोआ, क्योंकि मदर ऑफ ऑल सीड जो है इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ हृदय रोगों से बचाता है। तो हार्ट रिलेटेड अगर डिजीज है आपको ऑलरेडी, या फिर आपको जैसा कि उसमें और कोई प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड आपको जो ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसके जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं हार्ट से रिलेटेड क्रॉनिकल डिजीजेस जो हैं उनसे लड़ने में हेल्पफुल होता है किनोआ। तो ये आपको प्रोटीन के अंदर मिलता है। यह तनाव से लड़ने में मदद करता है। जैसा कि अभी हम सब सफर कर रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से, हम सभी कोविड से सफर कर रहे हैं। कोविड की जो थर्ड वेव जो अभी हमारे सामने चल रही है, तो लास्ट 3 सालों में हमारी इकोनॉमी भी जो है सफर हुई है और साथ ही साथ हमारा बिजनेस जो है वो भी काफी नीचे गया है, उसमें भी डाउनफॉल हुआ है। तो उस समय में स्ट्रेस और जो एंजाइटी है इसकी प्रॉब्लम्स काफी लोगों में ज्यादा देखने
को मिली है। और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी लास्ट 3 ईयर से प्रॉपर कॉलेज नहीं जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनकी स्टडीज इफेक्ट हो रही है। तो उस समय में हम सभी कहीं ना कहीं तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, उससे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। तो किनोवा जो है वो स्ट्रेस और तनाव से भी लड़ने में काफी मददगार होता है। तो उसकी जो स्टेज होती है स्टार्टिंग, तो उसमें भी आप अगर किनोवा ले रहे हैं तो फिर आपको दूसरी मेडिसिन या टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको हेल्प कर सकता है स्ट्रेस रिलीफ के रूप में, स्ट्रेस रिलीवर के रूप में जो है किनोवा आपकी मदद कर सकता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसके प्रॉपर रेगुलेशन में, उसको प्रॉपर जो उसकी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको नियंत्रित करने का काम करता है किनोवा। तो रक्त में ग्लूकोज को भी जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है किनोवा। तो किनोवा भी आपको जो है प्रोटीज के अंदर मिलता है। எஸ் சார். राजू எஸ் சார், எஸ். ஸோ இந்த அடுத்ததா பாக்குறது வந்து கினோவா அப்படிங்கிற ஒரு சீமை திணையை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இதனுடைய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது எந்த வகையான நோயாக இருந்தாலும், இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரத்த சம்பந்தமான ரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, இல்லைன்னா டயபெட்டிக் சொல்லக்கூடிய நீரிழிவு நோய்கள் இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருக்கும், இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு நிலையில, ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில இருப்பதற்கு உதவி புரியக்கூடியதுதான் இந்த கினோவான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள். சோ இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் நம்மை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கும் இந்த கினோவா என்பது மிகப்பெரிய அளவுல வந்து நமக்கு உதவி புரிகிறது. அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தம். இப்ப நமக்கு நல்லாவே தெரியும், கடந்த ஒரு 3 வருட காலமாக நாம் கொரோனா அப்படிங்கிற பிரச்சனையில வீட்டுல நம்ம அடைப்பட்டு நம்ம வீட்டு வாழ்க்கையிலேயே வாழ்ந்து, இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து வீட்டுல இருப்பதனாலேயே நிறைய மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த சூழ்நிலையில வேலைக்கு என்ன மாதிரி வேலைக்கு நம்ம போக முடியும், இருக்கிற வேலையில என்னென்ன பிரச்சனைகள், இல்ல இருக்கிற வேலையை தக்க வைக்க முடியுமா, இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம மன அழுத்தத்துல வந்து நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். சோ அதனாலதான் இந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா, நீங்க இந்த கினோவா தொடர்ந்து சாப்பிடுறது மூலமாக உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கினோவால இருக்கிறது. கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குளுக்கோஸ் அளவை வந்து சரியான அளவுல வைப்பதற்கும் இந்த கினோவா என்பது நமக்கு பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறது. சோ மொத்தத்துல ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை சமநிலையில் வைப்பதற்கு கினோவா எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அவருடைய ஆரோக்கியம் என்பது மேம்படுகிறது. எஸ் சார். सो नेक्स्ट इज पी प्रोटीन। तो पी प्रोटीन के क्या फायदे हैं? तो गुर्दे जो किडनी है उससे संबंधित बीमारियों का खतरा कम करता है। तो उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, या आपको अगर स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी जो प्री प्रोटीन है बहुत ही क्रूशियल होता है। बहुत ही इनिशियल स्टेज पे अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उससे लड़ने में, उन बीमारियों से लड़ने में काफी मदद करता है पी प्रोटीन। हृदय को स्वस्थ रखता है। तो किनोवा के साथ साथ जो पी प्रोटीन है वो भी हार्ट रिलेटेड जो डिजीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उससे लड़ने में, और साथ ही साथ आपका जो हार्ट है उसको प्रॉपर जो है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है पी प्रोटीन। मांसपेशियों की मोटाई को बढ़ाता है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी जो मसल्स हैं वो थिन हो जाती हैं, वो लूज हो जाती हैं। तो उसे फिर से उसको थिकनेस देने में, और साथ ही साथ वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए, क्योंकि अगर मसल्स हमारी लूज हो जाएंगी और अगर थिन रहेंगी तो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो उसके अंदर जो मांसपेशियों की मोटाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मांसपेशियों की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है पी प्रोटीन। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो जो ग्लूकोज आप कह लीजिए, ग्लूकोज के साथ साथ आप कह लीजिए इंसुलिन या रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है पी प्रोटीन। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले आपकी जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो थिन मसल्स होती हैं उसमें, और जो हमारे रक्त शर्करा होती है उसको नियंत्रित काम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है पी प्रोटीन। राजू सर। எஸ் சார், எஸ். சோ அடுத்ததா பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டாணி புரதம். சோ இந்த பட்டாணி புரதம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா
நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் பிரச்சனை, எந்த விதமான நோய்கள் ஏற்படும் போதும் நமக்கு அந்த நோயில இருந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை செய்வது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டாணி புரதம் என்பது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை அதை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் இது மிகவும் பெரிய அளவுல நமக்கு வந்து உதவி புரிகிறது. ரத்த அளவை வந்து சரியான அளவுல கட்டுப்படுத்துவதற்கும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தசைகளை வந்து ஆரோக்கியமாக நம்முடைய இயக்கத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சி நிலையில வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த பட்டாணி புரதம் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. சோ கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய, நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னோம், ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவை வந்து சரியான சமநிலையில. இப்ப எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம், அதாவது ஒருத்தருக்கு சுகர் இருக்குது அப்படின்னு என்ன, அதிகப்படியான ரத்த குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸுடைய அளவை வந்து சமநிலையில வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த பட்டாணி புரதம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அது சரியான நிலையில் இருக்கு. அப்ப மொத்தத்துல இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இல்ல மற்ற எந்த பிரச்சனை இல்லாம இல்ல நீரிழிவு பிரச்சனைகள், எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாம் கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம இந்த உணவுகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அவை நம்மை ஆரோக்கியத்தில் நம்மை மேலும் வைத்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கோம். எஸ் சார். सो लास्ट सोया प्रोटीन के फायदे की बात करें तो फिर से हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, मधुमेह मीन्स डायबिटीज और पित्ताशय रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक स्टोन की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, पथरी की जो प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चार जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड बीमारियां आजकल काफी ज्यादा सुनने में आती हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, उनमें ये तीन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है लोगों को, जिससे कोई ना कोई सफर कर ही रहा है, तो उसमें जो पथरी जैसी बीमारी है, इन सभी के जोखिम को कम करने का काम करता है सोया प्रोटीन। और साथ ही साथ जो रजोनिवृत्ति के लक्षणों को आदि को कम करने का काम करता है जो है सोया प्रोटीन। तो काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है पूरे दिन काम करने के लिए, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, मीटिंग सेमिनार्स दे रहे हैं, तो हम दिन के आधे समय के बाद मीन्स आफ्टर 2 और 4 o'clock हमको थोड़ा कम एनर्जेटिक फील होता है। तो वहां पर अगर आप सोया प्रोटीन को अपनी रेगुलर डाइट में ले रहे हैं तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ जो है अपना बिजनेस है या जॉब है पूरे मन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ उसमें कर पाएंगे। तो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है सोया प्रोटीन। तो शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रॉपर बॉडी ग्रोथ जो है, प्रॉपर बॉडी का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें जो चाहिए होता है उसमें से एक होता है सोया प्रोटीन जो आपको इसके अंदर मिलता है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट एक ही तरह से नहीं होता है, दो तरह से होता है, मेंटली और फिजिकली। तो हम सिर्फ फिजिकली अगर वीक है और मेंटली अगर स्ट्रांग है तो कोई भी मतलब साइंस नहीं है, या फिर हम मेंटली स्ट्रांग है बट फिजिकली वीक है तो भी मतलब बॉडी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों डेवलपमेंट और दोनों तरह की ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है सोया प्रोटीन, वो आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो इसमें उच्च आहार फाइबर होते हैं जो पाचन तंत्र को मदद करते हैं। तो जैसा कि इसके अंदर भी वो डाइटरी फाइबर्स के साथ साथ इसके अंदर भी वो आहार है, मतलब सोया प्रोटीन जो है वो भी आपके पाचन मीन्स आपके डाइजेस्ट सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेट करने में, प्रॉपर आपके डाइजेस्ट सिस्टम को वर्क करने में, उसे बेटर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोया प्रोटीन। सो எஸ் சார். சோ கடைசியா நம்ம பார்க்கக்கூடிய சோயா புரதம் வந்து நம்ம கடைசியா பார்க்கக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோயா புரதம். இந்த சோயா புரதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான நோய்களாக இருக்கட்டும், இல்ல அது ஒரு சர்க்கரை பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா அது வந்து இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இல்ல ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு வரவிடாமல் நம்மை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு, இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்மை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வதற்கும் மிகவும் உதவி புரியக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து இந்த சோயா புரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புரதம். சோ இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய இந்த பெரிய பிரச்சனைகள் வராமல் நம்மளை ஆரோக்கியமாக தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்வதற்கு இவை மிகப்பெரிய அளவுல நமக்கு உதவி புரிகின்றன. அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நமக்கு என்ன ஒரு விஷயத்தை பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு எனர்ஜி, அதாவது ஒரு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மீட்டிங் நடத்துறோம், மார்க்கெட்டிங் போறோம், இல்ல மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறோம், ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறோம், இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம வந்து எல்லா இதுலயும் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அப்ப இன்னைக்கு உதாரணமா இன்னைக்கு நம்ம ரஞ்சித் சார் சொன்னாரு, காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் இன்னைக்கு தொடர்ந்து நான் மீட்டிங்லயே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதன் காலை முதல் இரவு வரை இருக்கணும்னா அதற்கு ஒரு சரியான ஒரு எனர்ஜி வேணும். அப்ப அந்த ஆற்றலுக்கு இந்த சோயா புரதத்தை நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமா தான் நீங்க நாள் முழுவதும் ஒரு ஆரோக்கியத்துடன் எனர்ஜியோடையும் இருக்க முடியும். சோ அதற்கு சோயா புரதம் நமக்கு மிகப்பெரிய உதவியை செய்கிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய உடல் வளர்ச்சி,
நம்முடைய உடல் வளர்ச்சி சரியான முறையில இருந்தாதான் நமக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களையும் சரிவர ஒரு நாள் ஃபுல்லா இயங்கி நம்மளால செய்ய முடியும். சோ உடல் வளர்ச்சின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து இதுல சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். அதாவது மன வளர்ச்சியும் இருக்கும், அதே மாதிரி உடல் வளர்ச்சியும் இருக்கும். சோ இதுதான் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா மன வளர்ச்சி இருக்காது, ஆனா உடல் வளர்ச்சி இருக்கும். இன்னும் சிலருக்கு உடல் வளர்ச்சி இருக்கும், ஆனா உடல் வளர்ச்சி இருக்காது, ஆனா மன வளர்ச்சி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இல்லாம இரண்டும் சரியான அளவுல வளர்ச்சியாக இருக்கும்போதுதான் ஒரு ஆரோக்கிய மனிதனாக அந்த மனிதன் கருதப்படுகிறான். சோ அந்த இரண்டையும் வந்து ஆரோக்கியமா வைத்துக் கொள்வதற்கு சோயா புரதம் என்பது நமக்கு மிகவும் அவசியமாகிறது. அதே மாதிரி ஃபைபர், டயட்ரி ஃபைபர் சொல்ல போனா நார்ச்சத்துக்கள் தான் நமக்கு நம்முடைய உடம்புல எல்லா விஷயங்களையும் அதிகப்படியாக போகாம அதை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கு பெரிய உதவியை செய்கின்றன. உதாரணத்துக்கு அது ரத்த சர்க்கரையா இருக்கலாம், ரத்த அழுத்தமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து கொழுப்பாக இருக்கலாம். இவை எல்லாமே ஒரு கட்டுக்குள் இருப்பதற்கு நமக்கு இந்த நார்ச்சத்து என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அது இந்த சோயாபுரத்துல இருப்பதனால அது நமக்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி புரியக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. சோ மொத்தத்துல எல்லா வகையிலும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய பொருட்கள் தான் நம்முடைய இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் சார். प्रोटीज जो है उसे मैजिक मेकर भी कहते हैं, यानी एक बहुमुखी उत्पाद, क्योंकि आप प्रोटीज से जो है कई सारी जैसे कि डिशेज या जो वैरायटीज जो है बना सकते हैं आप, कई रेसिपीज जो है प्रोटीज की। जो गुड डॉट है अभी काम कर रहा है रेसिपी बुक के ऊपर, तो बहुत ही जल्दी आप सभी साथियों को एक रेसिपी बुक मिलेगी और कुछ वीडियोज मिलेंगे। तो यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, और सर्कुलेशन भी किया है कि एक नया जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसके अंदर आपको हर जो प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगी, और साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में और कुछ नई जो रेसिपीज है उसके साथ में आपको सब दिया जाएगा। और आपको बाद में रेसिपी बुक भी अवेलेबल करवा जाएगी ताकि आप प्रोडक्ट प्रमोशन इजीली कर सकें, आप रेस्टोरेंट जो है उसे भी कवर कर सकें। तो जो प्रोटीज है हमारा सबसे जो मैजिक मेकर जो है हम उसे कहते हैं, क्योंकि आप इससे प्रोटीज पकौड़े बना सकते हैं, प्रोटीज चिली बना सकते हैं, प्रोटीज आलू के साथ यानी प्रोटीज वेजिटेबल सब्जी भी बना सकते हैं, और प्रोटीज सूप भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँ तो प्रोटीज का सूप के साथ बनता है प्रोटीज रायता भी, और उसके अलावा प्रोटीज की खीर भी बनती है, प्रोटीज समोसे भी बनते हैं। तो ये सारी चीजें, ये नई जो वेराइटीज हैं, जो नई जो डिशेज हैं, उससे हम रेसिपी बुक में लेकर आ रहे हैं। तो आप रेसिपी बुक एक बार जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे जो चैनल है गुड डॉट का विजिट कीजिएगा, उसके ऊपर आपको पूरी रेसिपी भी मिलेगी और साथ ही साथ कैसे बनाया जाता है वो भी मिलेगा। तो प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है गुड डॉट का जिसके साथ आप कई सारी वेराइटीज जो है बना सकते हैं। अगर आप अभी तक पर्टिकुलर कुछ इनमें से ही बना रहे थे तो आप अपनी साइड से भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कुछ नई वेराइटी बना सकते हैं, और उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसे भी रेसिपी बुक में ऐड करेंगे और साथ ही साथ उसका वीडियो जो है वो यूट्यूब पे प्रमोट करेंगे। तो अगर आप कुछ नया बना रहे हैं, कुछ इनोवेटिव जो है प्रोटीज के साथ बना रहे हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। राजू सर। எஸ் சார். சோ புரோட்டீஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு மேஜிக் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரோட்டீஸ் என்பது ஒரு பொருள் கிடையாது, இது ஒரு மேஜிக் மேக்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ அந்த அளவுக்கு பலவிதமான ரெசிபிகளை இந்த புரோட்டீஸ் மூலமாக நம்ம உருவாக்க முடியும். சோ இதை பத்தின பல விஷயங்கள் நம்முடைய குட் டாட் நிறுவனம் மூலமாக அதை வந்து ரெசிபி புக்காக நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். இல்ல நம்ம வந்து நம்முடைய இணையதளத்துல போய் நீங்க பார்க்கலாம், நம்முடைய யூடியூப் தளத்துல போய் பார்க்கலாம். சோ இதை பத்தின நிறைய ரெசிபிகளை நம்ம வந்து உருவாக்கி நம்ம அதுல சொல்லியிருக்கோம். சோ அதெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது அதை பார்த்து நீங்க பலவிதமான விஷயங்களை இந்த புரோட்டீஸ்ல பண்ணலாம். சோ புரோட்டீஸ் என்பது ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதில் செய்யக்கூடிய பலவிதமான வெரைட்டிஸான நிறைய விஷயங்கள், ரெசிபிகள் அதில் இருக்கிறது. சோ ஒவ்வொன்றையும் உபயோகித்து நம்ம எடுத்து உணவாக நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நம்ம கொடுக்க முடியும். சோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது நான் உதாரணமா இதுல சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புரோட்டீஸ் பக்கோடா பண்ணலாம் நம்ம இதுல, அதே மாதிரி புரோட்டீஸ் சில்லி பண்ணலாம், அப்புறம் புரோட்டீஸ்ல வந்து உருளைக்கிழங்கு மூலமாக குழம்பாக பண்ணலாம், அதே மாதிரி புரோட்டீஸ் சூப்பு பண்ணலாம், சோ அதே மாதிரி ராய்த்தாவாக பண்ணலாம், இல்ல புரோட்டீன் பாயசமா பண்ணலாம், சமோசா பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நாம் புரோட்டீஸ்ல வந்து பண்ணணும். சோ அதனாலதான் நம்ம தொடர்ந்து சொல்றோம், புரோட்டீஸ் என்பது ஒரு மேஜிக் மேக்கர். நாம் நினைத்த வகையில் நினைச்ச மாதிரி என்ன வேணாலும் அதுல உருவாக்க முடியும். சோ அந்த வகையில நிறைய விஷயங்கள், நிறைய ரெசிபிகள் அதுல இருக்குது. சோ இதையெல்லாம் தொடர்ந்து நீங்க புதுசா நீங்க தயாரிச்சு நீங்க அதை பண்ணலாம். நீங்க உங்களுடைய யூடியூப் தளமா கூட நீங்க அதை உபயோகிச்சு மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்முடைய இணையதளத்துல போய் பாருங்க, நம்முடைய யூடியூப் தளத்துல போய் பாருங்க. சோ நம்முடைய ரெசிபி புக்குகள் நிறைய இருக்கிறது. சோ இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். சோ நம்முடைய குட் டாட் நிறுவனம் மூலமாகவும் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லித்தரப்படும். சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஒரு புரோட்டீஸ்ல இருக்குது. சோ அதனாலதான் புரோட்டீஸை வந்து நம்ம தொடர்ந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு மேஜிக் மேக்கர். சோ நாம் விரும்பின பல ரெசிபிகள் இதன் மூலமாக இதுல உருவாக்க முடியும். எஸ் சார்.
सो अब हम आते हैं प्रोटीज प्लस की तरफ। तो प्रोटीज के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या वेराइटीज आप उससे बना सकते हैं, किस तरह से वो आपकी बॉडी को दूसरी बीमारियों से लड़ने में और साथ ही साथ कई बीमारियों को आपकी बॉडी में घर बनाने से, यानी आप उससे सफर करें उससे रोकता है, और साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक बनाने में भी हेल्प करता है। तो उसी का इन अपडेटेड वर्जन, यानी कुछ और नई चीजों के साथ, कुछ विटामिन के साथ में, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड के साथ में, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ में हम लेकर आए हैं प्रोटीज प्लस, जो कि आपकी हेल्थ को और बेहतर बना सकता है, प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी उसे कम करने में ज्यादा हेल्प कर सकता है, और कई नई वेराइटीज जो है आप प्रोटीज प्लस के साथ में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो यह बनाते हैं प्रोटीज को प्लस। तो जैसा कि प्रोटीज में सोय प्रोटीन, ओट्स जो था, मटर पी प्रोटीन जो था, और बेसन, कैस, इन चार चीजों के अलावा आपको इसके अंदर मिलता था किनोवा, जो कि ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा डाइटरी फाइबर्स। तो किनोवा की मात्रा जो है प्रोटीज प्लस में और ज्यादा है, जिससे आपको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, ज्यादा डाइटरी फाइबर मिलेगा। साथ ही साथ फाइबर जो है, ग्राउंडनट फाइबर और राइस फाइबर, ये दोनों चीजें आपको एडिशनली इसमें मिलेंगी विद अदर न्यूट्रिशंस। तो अदर न्यूट्रिशंस में आपको विटामिन B12 मिल रहा है, D3 मिल रहा है, जिंक, लो तत्व यानी आयरन और फॉलिक एसिड, ये 5 चीजें भी आपको जो है प्रोटीन प्लस के अंदर मिलती हैं, जो विटामिन की डेफिशिएंसी को भी कम कर सकती हैं, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी उसे भी कम कर सकती है, और साथ ही साथ आपके अगर एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है तो आयरन जो है वो उससे लड़ने में मदद कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं प्रोटीन को प्लस, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें आपको एडिशनली मिल रही हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन। ஸோ அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீஸ் பிளஸ். ஸோ புரோட்டீஸ் பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதற்கு முன்னாடி நம்ம புரோட்டீஸை பத்தி எப்படி பேசணும், அதே மாதிரி புரோட்டீஸ் பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கிய குறைபாடு இருக்கிறது, உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவா இருக்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல நோயை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு இல்லை. அப்ப இதுல எல்லாம் வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும். அப்ப நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த நோயை தடுத்து செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு என்னுடைய உடம்பு வந்து தேர வேண்டும், தெம்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து மையமாக கொண்டுதான் இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நமக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து நிறைய இருக்கிறது, இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தேவையான பல விஷயங்கள் இதுல வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதற்கு உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல புரோட்டீன் இருக்குது. என்ன புரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓட்ஸ் இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கோதுமை சேர்த்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பட்டாணி சேர்த்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் கடலை சேர்த்திருக்காங்க. சோ அது மாதிரி சோயா புரதம் சேர்க்கப்பட்டிருக்குது. சோ இந்த மாதிரி நம்முடைய புரோட்டீன் தேவையை, அதாவது நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்கு தேவையான அந்த புரோட்டீன் தேவையை கருத்தில் கொண்டு இவை அதில் சேர்க்கப்படுகிறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கினோவா சேர்க்கப்படுகிறது. எதுக்கு அப்படின்னா, நார்ச்சத்து நமக்கு நிறைய தேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்த நார்ச்சத்து நம்மளோட உடம்புல தேவையில்லாத அதிக விஷயங்களை வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருப்பதனால, சோ நார்ச்சத்து நமக்கு மிகவும் செரிமானத்துக்கு உதவி செய்வதனால, சோ நார்ச்சத்து என்பது நமக்கு இதுல கினோவா மூலமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் நார்ச்சத்து நமக்கு வந்து தேவை என்பதை கருத்தில் கொண்டு அது ஒரு பவுடராக இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அரிசியை வந்து இதுல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுல வந்து நம்ம கிரவுண்ட் நட்டை சேர்த்திருக்காங்க. சோ கடலை, நிலக்கடலை நம்ம சொல்லக்கூடிய அதை சேர்த்திருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் வேணும், ஊட்டச்சத்து வேணும். சோ அதற்காக விட்டமின் பி உடைய விட்டமின் B12, அப்புறம் விட்டமின் D3, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க்னு சொல்லக்கூடிய துத்தநாகம், அதே மாதிரி நிறைய தாது உப்புக்கள் வந்து விட்டமின்களும் இதுல நமக்கு வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ மொத்தத்துல ஒரு மனிதனுக்கு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில வாழ்வதற்கும் நோய் எதிர்த்து வாழக்கூடிய ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் என்பது உருவாக்கப்படுகிறது. சோ இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அது சரி செய்து நம்மை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இவை பெரிய அளவுல நமக்கு கை கொடுக்கும். எஸ் சார். तो प्रोटीज प्लस तो जो ये टेस्टी भी है, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो पौष्टिक तत्व हैं, यानी आपकी प्रॉपर हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो आप प्रोटीज प्लस के साथ कर सकते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट की हम बात करें तो आप जो अपने रेगुलर डाइट में अदर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या जो दूसरी डाइट में अदर दूसरी चीजें ले रहे हैं, तो उसके अंदर मिल्क जो है, तो मिल्क से आपको मिलता है 4.5% प्रोटीन, एग से मिलता है आपको 14% प्रोटीन, चिकन से आपको मिलता है 22%। तो काफी जो जिम वगैरह जाते हैं, या फिर अपने जो प्रोटीन डाइट पूरा कवर करना चाहते हैं, या प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो चिकन जैसी डाइट भी लेते हैं। अगर वो वेजिटेरियन है तो उसके बाद वो नॉनवेज पे स्विच कर लेता है, क्योंकि उससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। तो चिकन के अंदर भी 22% प्रोटीन ही होता है। वहीं पर हम बात करें दाल की, तो दाल के अंदर जो है वो
होता है 25% प्रोटीन, वो भी पर्टिकुलर एक दाल में ही होता है। अदरवाइज 15 to 25% जो प्रोटीन होता है वो आपको इसके अंदर मिलता है। वहीं पर प्रोटीज प्लस के अंदर आपको 56% प्रोटीन मिलता है, जो कि कंपेयर टू अदर प्रोटीन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और सबसे ज्यादा है। तो अगर आप प्रोटीज का भी डेली डाइट कंज्यूम कर रहे हैं साथ में गुड डॉट के अदर प्रोडक्ट के साथ में, तो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, 60 to 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वो आप उसके साथ में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 56% जो प्रोटीन है वो तो सिर्फ आपको इसके अंदर ही मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ में जो आप देखते हैं प्रोटीज को, जो चिकन रोल्स वगैरह खाते हैं, चिकन भुर्जी वगैरह, एग भुर्जी वगैरह हम खाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप प्रोटीज को ले सकते हैं। तो प्रोटीज के आप रोल्स भी बना सकते हैं और साथ ही साथ प्रोटीज की भुर्जी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, आप अपनी बॉडी को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरा आप प्रोटीज के साथ में कर सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट जो रिक्वायर्ड है वो प्रोटीज प्लस में आपको मिलता है एज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायर्ड। ஸோ புரோட்டீஸ் பிளஸ் என்பது நம்முடைய உடல் ஊட்டச்சத்து தேவையை மனதில் கொண்டுதான் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதனால நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அதை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் என்பது நமக்கு தயாரித்து தரப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த புரோட்டீஸ் பிளஸ் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த குறைகளை இதை சரியான அளவுல இவை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுல தான் இவை இதுல இருக்கிற பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு நாம் தினம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவுல இருந்து நம்முடைய புரோட்டீஸ் பிளஸ் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பார்க்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு பால் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பால்ல வெறும் 4.5% தான் புரதம் என்பது இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம முட்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த முட்டையில வெறும் 14% தான் முட்டையில இருக்கிற புரதத்தோடைய அளவு இருக்கிறது. அதே மாதிரி சிக்கன், இப்ப எல்லாரும் நம்ம விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவாக இன்னைக்கு நிறைய பேர் தொடர்ந்து அதிகமா அதுல வகையா வகையறாவா சாப்பிடுறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சிக்கன் தான். சோ இந்த சிக்கன்ல கூட அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான அந்த புரதம் என்பது குறைவான அளவில் தான் இருக்கிறது. சோ அந்த சிக்கனை நம்ம அதுல நமக்கு நினைச்ச மாதிரி என்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணி சாப்பிட்டாலும் நமக்கு தேவையான அந்த புரதம் என்பது இதில் கிடைப்பதில்லை. அதே மாதிரி தால் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப தால்ங்கிறத பருப்பு வகைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு பருப்புலதான் இந்த 25% அதிகமா இருக்கும். மற்றபடி 15 முதல் இந்த 20-25% தான் எல்லா பருப்புகளுமே அதற்குள்ள இருக்கிறோம். ஆனா இந்த புரோட்டீன்ஸ் பிளஸ் நம்ம எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு 56% புரதம் என்பது அதிக அளவுல நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ மத்த எல்லா பொருட்களையும் இன்னைக்கு நம்ம சந்தையில நம்ம ஒப்பிடும் போதும் புரோட்டீன்ஸ் பிளஸ்ல தான் மத்த எல்லா பொருட்களுடைய அதிக அளவுல புரதம் என்பது நமக்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த புரதம் நிறைந்த உணவுப் பொருள் நம்ம எடுக்கும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் என்பது நமக்கு இதன் மூலமா கிடைக்கும். சோ இதுல நீங்க சிக்கன்ல பண்ணக்கூடிய வறுவலாக இருக்கட்டும், இல்ல சிக்கன்ல நீங்க என்னெல்லாம் விஷயங்களாக நீங்க பண்ணி சாப்பிட்டாலும் அதுல இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரதம் என்பது கிடைக்கப்பெறுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக இதை நீங்க புரோட்டீன்ஸ்ல பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா, நீங்க நினைச்ச மாதிரி விஷயங்களாக அதை நீங்க உருவாக்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்த புரதம் என்பது இதன் மூலமாக சரியான அளவுல கிடைக்கப்பெறும். சோ அதன் மூலம் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் என்பது மேம்படும். எஸ் சார். सो प्रोटीज के अंदर आपको मिलने वाले पौष्टिक तत्वों की हम बात करें तो जैसे विटामिन B12, तो विटामिन B12 नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्लड फॉर्मेशन। तो जो ब्लड फॉर्मेशन में और आपकी नर्वस सिस्टम को जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल होता है विटामिन B12 का, क्योंकि आपकी जो ब्रेन है वो डायरेक्टली सिग्नल देता है आपके नर्वस सिस्टम को, उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स को सिग्नल जाते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। तो विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो पैरालिसिस उन्हीं लोगों को होता है जिनके ब्रेन से के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जाते हैं बॉडी पार्ट्स को, तो वो पैरालिसिस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो वहीं पर विटामिन B12 है आपके नर्वस सिस्टम जो है उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है और ब्लड फॉर्मेशन में भी मदद करता है। D3 जो है, विटामिन D3 जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स में हेल्प करता है, क्योंकि एक टाइम बाद हमारी बोन्स जो है वो अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड जो होता है, उसके कम होने से या खत्म होने से आपस में वो टकराने लग जाती हैं और उसके बाद आपको बोन पेन होता है, नी पेन, जॉइंट्स पेन वगैरह की शिकायत
शिकायत आती है, तो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर जो हेल्प करता है विटामिन D3 वो आपको प्रोटीज प्लस के अंदर मिलता है। जिंक मिलता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि लास्ट 3 सालों से हर बच्चे की जुबान पर भी है, हर कोई इस इम्यूनिटी वर्ड को जानता है। तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तभी आप दूसरी बीमारी से, आने वाले वायरसेस से, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन सी जो वायरसेस है और हमारे सामने आए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हम हमारी जो डाइट ले रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्ट्स खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर नया कोई वायरस आए, नई कोई बीमारी आए। तो आपका इम्यून सिस्टम अगर हेल्दी होगा तो आप इजीली रिकवर कर पाएंगे, और फास्ट रिकवरी में भी हेल्प करता है, जो कि जिंक आपका इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है। एनीमिया तो जो सबसे ज्यादा जो वुमेन्स होती हैं, लेडीज होती हैं, उनमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, वो होता है ब्लड के वजह से। तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी जो होती है, तो आयरन जो है इसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम करता है और एनीमिया से फाइट्स करने में हेल्पफुल होता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर कोई लेडी जो है, अगर वो प्रेगनेंसी के मतलब उनका जो वूम होता है वुमेन्स में, तो उसमें जो फीटल डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट में और ब्लड फॉर्मेशन की ब्लड की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उस समय में, तो फॉलिक एसिड जो है वो फीटल डेवलपमेंट में और ब्लड फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो आपको इसके अंदर मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम, तो बहुत से लोग जो है कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेते हैं, उनकी बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं इस वजह से, तो डॉक्टर ने सजेस्ट करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स। तो और आपके स्केलेटल सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में, जितनी जो प्रॉपर बोन्स होती हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में आपस में सही रहने की वजह से आपका जो स्केलेटल सिस्टम जो बनता है, उन दोनों में कैल्शियम जो है काफी मददगार होता है, कारगर होता है, जो आपको प्रोटीन प्लस के अंदर मिल रहा है। यस सर। எஸ் சார். ஸோ அடுத்ததா புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குது, இது நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து உதவி புரியக்கூடிய நம்மை வந்து நல்ல நிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருட்கள்ல முதலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் B12. இந்த B12 என்பது நம்முடைய உடல் வந்து இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்கள் சரியான இயக்கத்துல இருப்பதற்கும், அதே மாதிரி நம்முடைய ரத்தம் வந்து உருவாவதற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இருக்கக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த B12 என்பதுதான். சோ இந்த B12 என்பது சரியான அளவுல இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சரியான நரம்புகள்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு பரிமாற்றம் என்பது நடக்காம உங்களுக்கு பேரலைஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அட்டாக் ஆகலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வராம, நரம்பு சம்பந்தமான நரம்பு தளர்ச்சியோ இல்ல மற்ற பிரச்சனைகளோ வராம இருக்கணும் அப்படின்னா B12 என்பது நமக்கு மிகவும் அவசியமாகிறது. இந்த B12 தான் இந்த நரம்புகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பரிமாற்றத்தை சரியான அளவுல பார்த்து கொள்கின்றன. அதே மாதிரி பிளட் ஃபார்மேஷன், நமக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமாகவும் நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு கால் முதல் உச்சங்கால் முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் போகக்கூடிய எல்லா சத்துக்களையும் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்பது பிளட் தான். சோ அந்த பிளட் சரியான அளவுல உருவாகணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த B12 என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. அதே மாதிரி D3 என்பது நம்முடைய உடல்ல இந்த போன், அதாவது எலும்பு பகுதி வந்து உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த D3 என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. இந்த D3 இருந்தால்தான் நம்ம எலும்பிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அதை சரிவர கொண்டு போய் அதுல சேர்ப்பதற்கு இவை பெரிய அளவுல உதவி புரிகின்றன. சோ அதனால விட்டமின் D3 என்பது நமக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று. சோ அது இருப்பதன் மூலமாகத்தான் நம்முடைய எலும்பு என்பது ஒரு உறுதியான எலும்பாக காணப்படும். நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாம நம்மை வந்து தேய்மானம் இல்லாம நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க், துத்தநாகம் சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இந்த ஆரோக்கியத்தை, அதாவது எதிர்ப்பாற்றலை, ஹெல்த்ன்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனி, நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான எதிர்ப்பாற்றல் நமக்கு இருந்தா எந்த ஒரு நோய் நொடியும் நம்மை அண்டாது. இன்னைக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள், நிறைய தொற்று வியாதிகள், நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம உடம்புல அப்பப்போ வந்து போகுது. சோ என்ன தொற்றுவாதி எப்போ எந்த நேரத்துல நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியல. சோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான நேரத்திலையும், எந்த காலகட்டத்திலையும் எப்படிப்பட்ட ஒரு தொற்று வியாதி வந்தாலும் அதை எதிர்த்து சமாளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுல இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க்ல இருக்குது. அப்ப இந்த ஜிங்க் சரிவர நம்ம உடம்புல இருக்கும்போது நம்முடைய இந்த எதிர்ப்பாற்றல் என்பது எப்போதும் உறுதியாக இருக்கும். அது எந்த நோயையும் வரவிடாம நம்மை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இரும்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ரத்த சோகை நோய் வராம இருப்பதற்கு அவசியமானது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இரும்பு தான். சோ இரும்பு சத்து சரியான அளவுல இருந்தாதான் உங்களுக்கு ரத்த சோகை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வராம நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும். சோ இந்த ரத்த சோகை ஏற்பட்டா அதன் மூலம் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏராளம். சோ அதுல இருந்து நீங்க விடுபடணும் அப்படின்னா இரும்பு என்பது உங்களுடைய உணவுல சரியான அளவுல இருக்கணும். அது இருந்ததுன்னா இந்த ரத்த சோகை அப்படிங்கிற பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படாது. அதே மாதிரி ஃபாலிக் ஆசிட்,
இந்த போலிக் ஆசிட் என்பது ஒரு குழந்தை தாயின் கருவுல சரியான அளவுல வந்து வளர வேணும் அப்படின்னா அதற்கு இந்த போலிக் ஆசிட் என்பது ரொம்ப அவசியமாயிருது. அதே மாதிரி தாயிட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு எல்லா விஷயங்களும் போய் சேரணும் அப்படின்னா இந்த பிளட் வந்து சரியான ஃபார்மேஷன்ல இருந்தாதான் இந்த போலிக் ஆசிட் அது வந்து பிளட் ஃபார்மேஷனுக்கு உதவி பண்ணுது. ஸோ மொத்தத்துல ஒரு தாயின் கருவறையில ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளர்றதற்கும் இல்ல நம்முடைய உடல் இயக்கத்திற்கும் நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தினுடைய அமைப்பு சரியான அளவில் அது உருவாவதற்கும் போலிக் ஆசிட் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. சோ கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய கால்சியம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கும் போது நம்முடைய மருத்துவர் சொல்லுவாரு கால்சியம் மாத்திரையை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவார். அப்போ அந்த அளவுக்கு கால்சியம் என்பது நம்ம உடம்புக்கு மிகவும் அவசியமானது. நமக்கு ஆரோக்கியமான எலும்பும் நமக்கு உடல் முழுவதும் கை கால் மூட்டு பகுதிகள் வந்து தொடர்ந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் மிகவும் தேவையானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கால்சியம் தான். இந்த கால்சியம் இருந்தால்தான் உங்க மொத்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய எலும்பு பகுதியும் ஆரோக்கியமாகவும் திடகாத்திரமாகவும் எந்தவித பிரச்சனையிலும் இதாகாம அது ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு இது உதவி பண்ணும். சோ அதனாலதான் நம்ம மொத்தமா இந்த எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்களையும் இதுல சரியான அளவுல ஒரு மனிதனின் உடலை சரியான அளவுல வைத்துக் கொள்வதற்கு இவை உதவி புரிகின்ற அளவுல இவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல. எஸ் சார். So first of all विटामिन B12 की हम बात करें तो फिर हेल्प्स इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो जो आरबीसी होता है बॉडी में उसके फॉर्मेशन में और साथ ही साथ आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन B12 जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो विटामिन B12 आपको इसके अंदर मिलता है और आपके आरबीसी की फॉर्मेशन में और आपके हार्ट हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने में, उसे प्रॉपर रेगुलेट करने में, वर्क करने में हेल्प करता है विटामिन B12. विटामिन D3 की बात करें तो हेल्दी बोन्स, आपकी बोन्स को हेल्दी बनाने के साथ साथ जो कंट्रोल्स होते हैं आपकी बॉडी के इंसुलिन, तो आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन वो होता है जिसकी कमी, जिसकी डेफिशिएंसी की कमी की वजह से या फिर उसकी ज्यादा होने की वजह से जो है हमें ब्लड शुगर का जो होता है रिस्क हो जाता है. तो शुगर की जो प्रॉब्लम होता है वो इंसुलिन के कम या ज्यादा होने से होता है. तो आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है उसे कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है विटामिन D3, जो कि साथ ही साथ फ्लू, जैसा कि अभी कोविड की थर्ड वेव चल रही है, ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका चल रहा है, तो इस समय में आप सभी जानते हैं कि जो वायरस है वो इतना हैवी नहीं है, वो इतना सीवियर सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी जो उसका फ्लू जो है वो हर इंसान जो है, हर लोगों तक जो है वो पहुंच रहा है और सभी को एक बार फीवर है, कफ है, कोल्ड है जो इनसे सफर करना पड़ रहा है. तो उसका फ्लू का जो रिस्क होता है उसे कम करने में हेल्पफुल होता है विटामिन D3 जो आपको इसके अंदर मिल रहा है. सो सर नेक्स्ट स्लाइड, और पहले आप ये ट्रांसलेट करें. எஸ் சார், எஸ் எஸ். ஸோ அடுத்ததா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த எதெல்லாம் நமக்கு இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற அதனுடைய விளக்கங்களை நம்ம பார்க்கலாம். அதுல முக்கியமா விட்டமின் B12. ஸோ விட்டமின் B12 என்பது எதுக்கு அப்படின்னா ரெட் பிளட் செல்ல கூடிய ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வந்து உருவாவதற்கு இவை பெரிய அளவுல உதவி பண்ணுகின்றன. அப்போ ரத்த சிவப்புகள் சரியான அளவுல நம்ம ரத்தத்துல உருவாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு விட்டமின் B12 என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. ஸோ அந்த விட்டமின் B12 சரியான அளவுல வந்து இருந்தா மட்டும்தான் நம்முடைய ஹார்ட்னு சொல்லக்கூடிய இருதயம் என்பது ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ ஆரோக்கியமான இருதயம் நமக்கு வேண்டும் என்றாலும் நமக்கு சரியான அளவுல வந்து ஹீமோகுளோபின் சொல்லக்கூடிய அந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு என்பது ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு B12 என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அதை கருத்தில் கொண்டுதான் இதுல B12 என்பது சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததா பார்க்கறது விட்டமின் D3. விட்டமின் D3 என்பது நமக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான, இதற்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எலும்புகள் வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. சோ எலும்புகள் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு விட்டமின் D3 என்பது நமக்கு அவசியமாகிறது. அதே மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் பாடி இன்சுலின், அதாவது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ரத்த சர்க்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சர்க்கரை நீரிழிவு நோய்க்கு காரணம் என்னன்னா இன்சுலினுடைய அளவு குறைந்து போகிறது. சோ அதனால ரத்தத்துல வந்து இந்த குளுக்கோஸோட அளவு அதிகமாகிறது அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த இன்சுலின் சரியான அளவுல கட்டுக்குள்ள சரியான அளவுல அது இருக்கணும் அப்படின்னா, குறையாம அதிகமாகாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு விட்டமின் D என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் ஃப்ளூ, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா அது மாதிரி நமக்கு வந்து தொற்று வியாதிகள்ல வந்து அதிகமாக எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இருமல், சளி, காய்ச்சல், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள். இது எல்லாமே இந்த இது வந்து நோய் தொற்று நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த விளைவுகள். சோ இந்த விளைவுகளை தான் வந்து நம்ம இந்த ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை. இந்த பாதிப்பை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை எதற்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த விட்டமின் D3. சோ விட்டமின் D3 இருந்ததுன்னா உங்களுடைய அந்த அதிகப்படியான அந்த ஃப்ளூ ஏற்படுவதை இவை குறைத்து நமக்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றன. எஸ்.
सो फॉलिक एसिड जो होता है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, उसे बेटर बनाने में, और साथ ही साथ आपके ब्रेन और नर्व्स के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जैसा कि हमने बात की थी, आपके नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल्स देता है, और उसके बाद आपका बॉडी का हर पार्ट जो है फंक्शन करता है। तो वो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से, तो ब्रेन का और नर्वस सिस्टम के लिए जो बेनिफिशियल है फॉलिक एसिड, वो भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। साथ ही साथ कैल्शियम बिल्ड एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो कैल्शियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड और उनको प्रॉपर मेंटेन करने में, उनकी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है उनका जो मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है कैल्शियम, तो वो आपको इसके अंदर मिल रहा है। अब और साथ ही साथ कैल्शियम जो होता है वो आपके हार्ट के लिए, तो हार्ट हेल्थ के लिए, मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए, जो आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं उनके लिए भी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है कैल्शियम, जो कि आपको इसके अंदर मिल रहा है। So, எஸ் சார். ஸோ அடுத்ததா நமக்கு இருக்கக்கூடிய 2 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, முதலாவது ஃபோலிக் ஆசிட். ஃபோலிக் ஆசிட் என்பது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய செரிமானத்தை வந்து மேம்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறது. ஸோ அதனால ஃபோலிக் ஆசிட் நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய எதிர் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய செரிமானம் என்பது ஆரோக்கியமாக மேம்பட்டதாக மாறுகிறது. அதே மாதிரி ஃபோலிக் ஆசிட் நம்முடைய மூளை வளர்ச்சிக்கும் சரியான அளவுல நம்ம மூளை வந்து சரியான சிக்னல்களை வந்து நம்ம உடல் பகுதிகள் எல்லாருக்கும் அனுப்புவதற்கும் இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகிறது. அதே மாதிரி நரம்பு மண்டலங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் ஃபோலிக் ஆசிட் என்பது நமக்கு மிகவும் தேவைப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. ஸோ இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் நமக்கு இதுல ஃபோலிக் ஆசிட் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி கால்சியம். ஸோ கால்சியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம உடம்புக்கு முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்முடைய ஆரோக்கியமான அந்த எலும்பு பகுதிகள் வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்து அது பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு கால்சியம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. அதே மாதிரி நம்முடைய ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும், இருதயமாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்முடைய தசை பகுதிகளாக இருக்கட்டும், இல்லது நமது நரம்பு மண்டலமாக இருக்கட்டும், இவை எல்லாத்துக்கும் அந்த கால்சியம் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. ஸோ இந்த கால்சியம் என்பது அதற்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் இந்த அவருடைய இயக்கமும் அந்த பரிவர்த்தனை சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சரியான அளவுல நம்ம உடம்புல நடைபெறும். ஸோ மொத்தத்துல கால்சியம் என்பது நம்முடைய உடல் இயக்கத்திற்கும் நம்முடைய எலும்பு மண்டலத்திற்கும் மிகவும் அவசியமானது. எஸ் சார். So नेक्स्ट इज जिंक। तो जिंक जो होता है आपके इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे कि आपका अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा तो जैसा कि आप कई डिजीज से लड़ने में हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ अगर कोई नई बीमारी आपके बॉडी में आती है तो उससे पहले ही खत्म करने पे, स्टार्टिंग स्टेज में खत्म करने में, उससे लड़ने में हेल्प करता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि आपको जिंक के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम फंक्शन जो है वो रेगुलेट होता है। और साथ ही साथ डायरिया की भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। तो टीबी हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो तो फिर भी अभी काफी जो है ग्राउंड लेवल तक उस पर काम करके गवर्नमेंट ने उसे जो है बिल्कुल कम कर दिया, बट फिर भी डायरिया, टीबी ऐसी जो बीमारियां हैं, ऐसे डिजीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आज भी इंडिया में कई लोग जो है सफर कर रहे हैं। तो डायरिया को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है जिंक, जो कि आपको इसके अंदर मिल रहा है। साथ ही साथ आयरन ट्रीट्स एनीमिया। तो एनीमिया की प्रॉब्लम जो कि वुमेन्स में और गर्ल्स में मोस्ट ऑफ ज्यादा तो होती है, क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से जो ब्लड होता है प्रॉपर उनके अंदर नहीं रेगुलेट कर पाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो वहां पर आयरन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी को या फिर उसके साथ में एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। और साथ ही साथ आपकी हीमोग्लोबिन को बूस्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर, तो उसे बूस्ट करने में मददगार होता है आयरन। और साथ ही साथ रेड्यूस फटीग। तो जो हमें थकान महसूस होती है, अगर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है या फिर हमारे अंदर जो ब्लड की अगर कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस वजह से हम क्या है, थकान फील करते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा होता है एज ग्रुप के साथ ही, और कई लोग जो हैं यंग एज में भी वो ज्यादा काम के बाद जो है इवनिंग में जो बॉडी पेन होता है, बॉडी एक होता है, वो सफर करते हैं, या फिर साथ ही साथ उन्हें थकान महसूस होती है। तो जो फटीग होता है, जो थकान हमें महसूस हो रही है, उसमें उसको कम करने में हेल्पफुल होता है आयरन, जो कि आपको इसके अंदर मिलता है। यस सर। எஸ் சார். ஸோ அடுத்தது 2 முக்கியமான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து துத்தநாகமும் இருமும். ஸோ இந்த துத்தநாகம் என்பது நம்முடைய உடம்புல வந்து ஒரு சரியான நோய் எதிர்ப்பாட்டுல வந்து ஒரு ரெகுலேட் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இப்ப நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நோய் தொற்று ஏற்படுகிறது,
இந்த நோய் தொற்று ஏற்படும் போது அது ஆரம்ப நிலையில இருக்கும் போதே அதை அழித்து உடலை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை கொடுப்பதற்கு மிகவும் அவசியமானது இந்த துத்தநாகம் தான். சோ இந்த துத்தநாகம் இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு நோய் தொற்று நம்ம உடம்புல ஏற்பட்டாலும் அதை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அவை வந்து எதிர்த்து நம்ம உடம்பை வந்து பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு இவை மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி ட்ரீட்டிங் டயரியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனைகள், இன்னைக்கு வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனைகளை வந்து யாராலையும் வந்து சரி செய்ய முடியாத, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் பல நோய்களை வந்து தடுப்பூசி மூலமாக நம்ம வந்து இன்னைக்கு இல்லாத முறையில பண்ணினாலும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை யாராலையும் வந்து தடுக்க முடியாது. சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த வயிற்றுப்போக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்களை வந்து இத ஒரு சரியான நிலையில வைத்து கொள்வதற்கு நமக்கு உடம்புக்கு வந்து சிங் என்பது அவசியமாயிருது. சோ இது இருந்தது அப்படின்னா இந்த வயிற்றுப்போக்கு பிரச்சனைகளை வந்து இது வந்து கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும். அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா இரும்பு. சோ இரும்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு உடம்புல அந்த ஹீமோகுளோபின் சொல்லக்கூடிய அந்த இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வந்து மிகவும் ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கும் ஹீமோகுளோபின் சரியான அளவுல உருவாவதற்கும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. சோ அது சரியா இல்லை அப்படின்னா அனிமியா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை, ரத்த சோகை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படும். சோ ரத்த சோகை பிரச்சனை வராம இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு அயன் என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. இன்னைக்கு இருக்கிற இள வயது ஆளுங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சோர்வாக காணப்படுறாங்க. இல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேட்டிங்னு சொல்லக்கூடிய சோர்வு ஏற்படுகிறது, உடல்ல வலிகள் ஏற்படுகிறது, ஒரு தளர்ச்சியோட இருக்கிறாங்க. சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம்னா அவங்களுடைய ஹீமோகுளோபினுடைய அளவு வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. சோ ஹீமோகுளோபினை வந்து பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இரும்பு தான். சோ இரும்பு சரியான அளவுல இருந்ததுன்னா அது ஹீமோகுளோபினை வந்து சரியா பூஸ்ட் பண்ணி உங்களுடைய உடல் இயக்கத்திற்கு உச்ச முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் தேவையான அளவுல கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களை செய்வது இந்த ஹீமோகுளோபின் தான். இந்த ஹீமோகுளோபின் இருந்தால் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம், எந்த விதமான பிரச்சனையும் நமக்கு ஏற்படாது. எஸ் சார். सो इंग्रेडिएंट्स प्रोटीज की जैसे हमने बात की थी वैसे ही प्रोटीज प्लस में आपको जो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं वो है पी प्रोटीन, सोय प्रोटीन, किनोवा, ओट्स और फ्लैक्सीड। तो ये 5 इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं प्रोटीज प्लस के अंदर। சோ அதனாலதான் புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல ரொம்பவும் அவசியமான முக்கியமான பொருட்கள் வந்து சேர்க்கப்படுகிறது. இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான். சோ அவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவை பி புரதமாக இருக்கிறது, பட்டாணி புரதம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓட்ஸ், அப்புறம் சோயா புரதம், அதுக்கப்புறம் ஆளி விதைன்னு சொல்லக்கூடிய பிளாக் சீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சீமைத்தினை சொல்லக்கூடிய கீன்வா, இவை எல்லாமே இந்த எல்லா விஷயங்களையும் கருத்தில் கொண்டுதான் உயர்தர முறையில இது நமக்கு நம்முடைய புரோட்டீஸ் பிளஸ்ல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एक जो है हेल्थी स्टमक है और एक अनहेल्थी स्टमक है। हेल्थी स्टमक जो है वो हेल्थी डाइट ले रहा है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है नेसेसिटी जो है बॉडी की उसके अकॉर्डिंग डाइट है। और जो अनहेल्थी स्टमक है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कैसे अनहेल्थी डाइट यानी मीट जो है उसकी कंजप्शन से या फिर अदर प्रोडक्ट जो है उसके कंजप्शन से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर बैटर नहीं रहता है और उस वजह से हमारी बॉडी अनहेल्थी हो जाती है यानी ओबेसिटी मोटापा जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में हो जाती है अनहेल्थी डाइट की वजह से। तो अभी आप देखते हैं आज की यंग जनरेशन जो है उसमें देखिए आप स्टार्टिंग एज ग्रुप जो है बच्चे का, आप 10 साल तक के बच्चे को भी देखेंगे तो ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हम हेल्थी डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारा स्टमक भी अनहेल्थी होता है। तो उस वजह से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। उसकी प्रॉब्लम जो है उससे भी काफी ज्यादा लोग जो है वो भी जूझ रहे हैं, काफी ज्यादा लोग जो है सफर कर रहे हैं। यस सर। சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய 2 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான உடம்பு, ஆரோக்கியமற்ற உடம்பு. சோ ஆரோக்கியமான உடம்பு எப்படி இருக்கும்? சரியான அளவுல புரதத்தை எடுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள், சரியான அளவுல அவர்களுக்கு நார்ச்சத்து கிடைத்திருக்கும், சரியான அளவுல எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்தும் அவருடைய உணவுல இருப்பதனால அந்த உடம்பு ஆரோக்கியமான உடம்பாக காணப்படும். ஆனா ஆரோக்கியமற்ற உடம்பு என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாமிச உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். நம்ம உடலுக்கு உதவாத இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய துரித உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நபர்களாக இருப்பார்கள். சோ இதனால அவங்க உடம்புல என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடல் பருமன், தொப்பை போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஏற்படுகிறது. இப்படி தொப்பை, உடல் பருமன் ஏற்படுவது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவு உடலுக்கு ஆரோக்கியமற்ற உணவு. இன்னைக்கு வளரக்கூடிய நிறைய குழந்தைகளை நம்ம பாக்குறோம், வளரும் பருவத்திலிருந்தே அந்த குழந்தைகள் வந்து உடல் பருமனோட தான் காணப்படுகிறது. காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியமற்ற இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னு சொல்லக்கூடிய துரித உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுறதுனால தான் இன்னைக்கு அந்த குழந்தையுடைய உடல்
ஆரோக்கியமற்ற முறையில் இருக்குது. சோ ஆரோக்கியமற்ற உடம்புல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பலவிதமான பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்படும். சோ அதுல இருந்து நாம வந்து மாறணும் அப்படின்னா நம் உடலை ஆரோக்கியமான உணவு வகைக்கு மாற்றால் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபட முடியும். எஸ் சார். तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो है आज की प्रेजेंटेशन की, जूम मीटिंग की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आज से पहले जो मार्केटिंग कर रहे थे, प्रोडक्ट प्रमोशन या सेल कर रहे थे, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, कोई इनोवेटिव आइडिया के साथ नहीं कर रहे थे। हम रेगुलर उन्हीं कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे थे जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं या जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। बट आज से ही हम एक अलग पहल के साथ चलेंगे, अलग मुहिम के साथ चलेंगे कि आज से हमें कुछ अलग तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, हमारा मार्केट कुछ अलग तरीके से कवर करना है। तो उसके बारे में हम कमर्शियल यूजेस के बारे में जानेंगे। तो कुछ आइडियाज जो हैं वो हम हमारी साइड से दे रहे हैं। बट अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे अगर आप कुछ अलग डिश बना रहे हैं प्रोटीन से या किसी और प्रोडक्ट से, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वैसे ही आप इन आइडियाज के अलावा कुछ और अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपके आसपास में कोई और गुड डॉट को अलग तरीके से प्रमोट कर रहा है, अलग तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम वो और लोगों को बताएं, जिससे कि उन अलग और लोगों में, यानी और जो टीम मेंबर्स हैं आपके और जो आरसीएम मेंबर्स हैं, साथी हैं, उन्हें हेल्प होगी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में और इजी वे से वो अप्रोच कर पाएंगे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ में और भी लोगों को और अपनी टीम को जो है और बढ़ा पाएंगे। यस सर। ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு விஷயத்துலையும் சொன்னது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கமர்ஷியல் யூசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு முக்கியமா நம்ம தெரிந்து கொள்ள ஒரு விஷயம். நாம் இவ்வளவு நாட்களாக நம்முடைய குட்நாட் பொருட்களை நம்ம உபயோகித்திருக்கோம். அதற்கு நம்ம என்னெல்லாமோ சில வழிவகைகளை செய்து இன்னைக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கோம். ஸோ அதற்கு நம்ம வந்து நம்முடைய உழைப்பை நம்ம அதுல போட்டிருக்கோம். அதை நிறைய பேருக்கு நம்ம போய் கொண்டு போய் சொல்லியிருக்கோம். அது சிலர் அதை வாங்கி அதை உபயோகித்து அதை வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். சாரி சார். சோ இந்த முறையில நம்ம இதெல்லாம் பண்ணாலும் சோ நம்முடைய பொருட்களை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் முறையில ஒரு தனியான ஒரு முறையில இல்ல சரியான ஒரு வியாபாரமாக இதை நம்ம கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ், அதாவது அதை பத்தின ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் அந்த யூனிக்னு சொல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு முறையில நம்ம வந்து வியாபாரம் செய்ய முடியும். சோ அதற்கு நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை வந்து ரெசிபியாகவோ இல்ல நமக்கு தோணக்கூடிய சில ஐடியாக்கள் மூலமாகவோ இதை நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். ஸோ அப்படி செய்வதன் மூலமாக தான் இந்த கமர்ஷியல் யூசஸை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துவதன் மூலமா தான் நம்முடைய வியாபாரத்தை நாம் மேலும் மேலும் அதிகரிக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் நம்முடைய குட் டாட் பொருட்களை நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா ஆர்சிஎம்ல ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பின் மூலமாகத்தான் அதனுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிஎஸ்ஆ இருக்கக்கூடிய உங்கள் மூலமாகத்தான் இது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து வியாபாரத்துக்கு போகிறது. ஸோ அதனாலதான் இந்த கமர்ஷியல் யூசஸ் என்பதை நம்ம வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம வந்து இதன் மூலமா தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் तो फर्स्ट हम कैटरर्स को, तो आज से पहले अगर कुछ लोग कैटरर्स को जो अप्रोच कर रहे थे या उन्हें टारगेटिंग लेके चल रहे थे अपने मार्केट के लिए, प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे थे तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैटरर्स जो हैं, अभी जैसा वेडिंग सीजन चल रहा है तो कैटरिंग बुक होती है पूरी वेडिंग सीजन के लिए, तो आप कैटरर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। लाइक फ्रूटीज हो गया, फ्रूटीज के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं कि वेडिंग में फ्रूटीज चिली बन सकती है, फ्रूटीज की सब्जी बन सकती है, फ्रूटीज सूप बन सकता है, फ्रूटीज पकौड़ा बन सकता है, और साथ ही साथ ऐसी फ्रूटीज से 8 से 10 वेराइटीज से फ्रूटीज के साथ बन सकती हैं जो कि एक वेडिंग में बनती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप डायरेक्टली कैटरर्स को अगर अप्रोच करेंगे तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर वो कोई रेसिपी अपनी साइड से बना रहे हैं जिसमें डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको जो वेडिंग में है वहां से भी उनको प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में उनको मिल रहा है कंपेयर टू मार्केट प्राइसेस तो उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से भी और साथ ही साथ कुछ अलग वैरायटी वो एक वेडिंग में सर्व कर सकते हैं। तो कैटरर्स को आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। यस सर। சோ முதலாவதா பார்க்கக்கூடிய ஆளுங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கேட்டரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சமையல் இதுல இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம வந்து இதுல தொடர்பு கொள்ள முடியும். ஏன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இவங்கதான் வந்து இன்னைக்கு சமையல் குறிப்புகளையும் சமையல் விஷயங்களையும் இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வந்து பாக்குறோம். அவங்கதான் வந்து இன்னைக்கு செய்யறாங்க. சோ அப்போ இவங்களை நம்ம வந்து பார்த்து இவங்கள்ட்ட நம்முடைய உதாரணமா நம்முடைய புரோட்டீன்ஸ் பொருட்களை பத்தி இதுல நிறைய விதமான விஷயங்களை பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு நம்ம முதல்ல சொன்னோம்
ரோசிப்ல ப்ரோட்டீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கோடா பண்ணலாம், சூப்பு பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து அதுல நிறைய ரெசிபி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்வதன் மூலமாக இந்த புரோட்டீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து அவர்கள் மூலமாக இதை பெரிய அளவில் நம்ம கொண்டு சேர்க்க முடியும். ஏனென்றால் இது வந்து மற்ற சந்தையில் நிலவரத்தை பார்க்கும்போது மிகவும் குறைந்த விலையில கிடைக்கிறது. அதே நேரம் உயர்தரமாக இருக்கிறது. இதை அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க பண்ணி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும். சோ அதனால இந்த புரோட்டீஸ் அப்படிங்கிற இந்த இதை வந்து நம்ம கேட்டரர்ஸ்ல வந்து கொண்டு போகலாம். சோ அவங்களுக்கு இதுல என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது பெரிய அளவுல நிறைய பேர்த்த கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான வழிவகையை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். எஸ் சார். फिर बात करें फास्ट फूड कॉर्नर्स की, तो फास्ट फूड कॉर्नर्स को आप स्पेशली टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन चिली जो है फास्ट फूड कॉर्नर्स पे पनीर चिली मिलती है, या कहीं अगर नॉनवेज कॉर्नर है तो वहां पर चिकन चिली वगैरह ऐसी जो वेराइटीज जो रेसिपीज जो है वो सर्व की जाती हैं। तो वहां पर आप प्रोटीन्स को एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ पनीर और चिकन चिली के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो सूप वगैरह है वो भी फास्ट फूड कॉर्नर्स पे मिलता है। तो इससे कई ऐसी वेराइटीज जो हैं जो प्रोटीन से बनाई जा सकती हैं। तो फास्ट फूड कॉर्नर्स पे सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ में अगर डिफरेंट वेराइटीज जो है, डिफरेंट रेसिपीज जो है वो सर्व की जा सके, तो फास्ट फूड कॉर्नर्स वालों को आप एक आइडिया दे सकते हैं कि आप सिर्फ प्रोटीज का एक मेन्यू बनाएं। प्रोटीज के मेन्यू में आप प्रोटीज की जो जो चीजें बनती हैं, जो जो चीजें फास्ट फूड कॉर्नर पर जिसकी डिमांड होती है, तो उसका मेन्यू बनाकर वो दे सकते हैं। तो आप उन्हें कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ में या फिर कुछ एक आइडिया के साथ में अप्रोच करेंगे या उन्हें टारगेट करेंगे, तो उन्हें भी मतलब लगेगा कि हाँ कि इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो उसके साथ में कुछ इनोवेटिव आइडिया भी है। तो वहां पर आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं उस आइडिया के साथ में। और सिर्फ कुकीज के साथ में कई वेराइटीज बनाई जा सकती है, ये उन्हें आप बताएंगे। तो एक अगर पर्टिकुलर पैक के साथ उन्हें जब भी कोई रिक्वायर्ड है तो उन्हें ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत भी नहीं है। जिस भी चीज की डिमांड आती है, जिस भी चीज का ऑर्डर आता है, तो बनाकर तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज काफी क्रूशियल हो सकती है, काफी क्रूशियल रोल जो प्ले कर सकती है फास्ट फूड कॉर्नर्स के ऊपर। तो आप फास्ट फूड कॉर्नर्स को भी टारगेट करना है आपको आज से ही। यस सर। ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பண்ணக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கார்னர்ஸ். ஸோ இந்த துரித உணவகங்கள்லாம் வந்து நம்முடைய புரோட்டீஸை நம்ம வந்து கொண்டு போக முடியும். காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு துரித உணவுல என்ன மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்றாங்கன்னு நம்மளால கண்கூடாக பார்க்க முடியும். அதுல முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்லி சிக்கன் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிகள் வந்து இதுல நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அதற்கு பதிலாக நம்முடைய புரோட்டீஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை புரோட்டீஸ்ல இருக்கக்கூடிய சூப்பாக இருக்கட்டும், இல்ல புரோட்டீஸ்ல சில்லி பண்ணி நாம அதுக்கு மாற்றாக இதை கொடுத்து நம்ம இதை பண்ணும்போது இது பெரிய அளவுல இது போவதற்கான வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்க முடியும். சோ நம்ம புது புது விஷயங்களோட புது ஐடியாக்களோட, அதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புது ஐடியாவில் அவங்கள்ட்ட இதை பத்தி இந்த மாதிரி ரெசிப்பை கொண்டு போகலாம், இந்த மாதிரி வெரைட்டியை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதுல நம்முடைய புரோட்டீஸ் மூலமாகவே அவங்களுக்கு நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லி இதை பண்ணும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பெரிய அளவுல அதை கொண்டு போக முடியும். பெரிய ஒரு வியாபாரம் நடக்கும். சோ அதனால நமக்கு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட நம்ம அவங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம். சோ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கார்னர் வந்து நமக்கு பெரிய அளவுல கை கொடுக்கும். சோ அவங்க பண்ணக்கூடிய நிறைய ரெசிபிகளையே அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா நம்முடைய புரோட்டீஸ் பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்த்து அதுல புது ஐடியாக்களோட நிறைய விஷயங்களை நம்ம அதை சேர்த்து கொடுத்தோமானால் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கார்னர் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார தளமாக அமையும். சோ அதனால ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கார்னர் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தை. சோ அதை நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம், புது விஷயங்களோட போக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுல நம்முடைய பொருட்களை பெரிய அளவுல நம்ம வியாபாரம் பண்ண முடியும். எஸ் சார். तो एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जैसा इनोवेटिव आइडिया की हम बात कर रहे थे, वैसा ही इनोवेटिव आइडिया के साथ में कुरुक्षेत्र जो है वहां पर इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा ग्रीन हट। ग्रीन हट रेस्टोरेंट में ये सर्व करते हैं प्रोटीन से बनी हुई चीजें, साथ ही साथ फास्ट फूड। तो वहां पर आज कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है कि लोग फास्ट फूड का ऑर्डर नहीं करके वहां की जो स्पेशल वेराइटी जो है मेन्यू कार्ड में, जो स्पेशल वेराइटी जो है वहां की फेमस जो है वो है प्रोटीन चिली। तो प्रोटीन चिली वहां पर बहुत फेमस हुई है। तो जिस तरह से इन्होंने कुछ पहल की, इनोवेटिव आइडिया के साथ में कुछ स्टेप लिया, वैसे ही आप स्टेप ले सकते हैं। तो आप सभी के सामने एक वीडियो जो है मैं प्ले करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं आ चुका हूँ आज कुरुक्षेत्र में ग्रीन हट। ये जो जगह है ये अपनी फास्ट फूड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और फास्ट फूड में मैं आपको बता दूं कि बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, सैंडविच, आया ना मुंह में पानी। और अगली चीज़ का जो मैं नाम बताने वाला हूँ जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है वो है प्रोटीन चिली। और कहना है कि ये कुरुक्षेत्र में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये अगर आपको मिलेगी तो वो सिर्फ मिलेगी ग्रीन हट पे।
देखो मुझे सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं जा रहा हूँ उसको चखने के लिए, आपने भी मेरे साथ चलना है तो आ जाइए ग्रीन हट पे। तो जी मैं आ चुका हूँ यहाँ के ऑनर्स के पास और मैं उनसे जो जो हमारे मन में सवाल हैं वो उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार सर, ये जो ग्रीन हट है ये किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है और यहाँ क्या क्या मिलता है? ज्यादातर फास्ट फूड के लिए फेमस है। तो फास्ट फूड में क्या क्या मिलता है सर यहाँ पे? यहाँ पे सैंडविच, पिज्जा, बर्गर वगैरह मिलता है, बाकी चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मोमोज, मंचूरियन, चीज चिल्ली वगैरह सारी आइटमें मिलती हैं। ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए ताकि जो भी यहाँ पे इसको देख रहे हैं वो इजीली यहाँ तक इस चीज को अप्रोच कर सके। ये लोकेशन उमरी रोड राधा स्वामी सत्संग भवन से पहले है, जो सुंदरपुर पुल से पहले चौक जो पड़ता है वहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो सर एक चीज और आपसे पूछनी थी मुझे ये पूछना था कि मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ का प्रोटीज जो चिल्ली है वो काफी फेमस है, क्या सच में ऐसा है? हाँ ऐसे ही, आप टेस्ट करो फिर बताना। अच्छा तो आज हम वही ऑर्डर करेंगे, वही मंगवाते हैं, तो देखते हैं कि कैसा होता है और फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। ठीक है सर? ओके सर। ठीक है जी, सर की रिकमेंडेशन पर हम प्रोटीज चिल्ली को ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है। चलिए हमारे साथ। तो जी यहाँ के ऑनर से तो हमने यहाँ के बारे में पूछ। अच्छा तो क्या मंगवाते हैं सर आप जब यहाँ पे आते हैं, क्या स्पेशल है यहाँ का? स्पेशल तो वैसे अच्छी है यहाँ पे, पर जो यहाँ की फेमस है और खाने में भी स्वादिष्ट है चीज प्रोटीज चिल्ली। अच्छा प्रोटीज चिल्ली आपको भी पसंद है सर? हाँ जी बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया है। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ जी दोस्त है। तो सर आप मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं भी प्रोटीज चिल्ली खाऊंगा तो मतलब खा लूँ? मतलब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल खा लें। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। हम भी अब फिर अपनी प्रोटीन चिल्ली मंगाते हैं। ये इनका कहना है वैसे तो हर चीज बढ़िया है यहाँ की, और लेकिन जो फेमस है तो फेमस ही मंगाएंगे हम लोग भी और प्रोटीन चिल्ली ट्राई करते हैं। तो जी प्याज फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ये जी तेल डल गया है, ये हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये हमारे मसाले। तो जी हमारी प्रोटीन चिली तैयार हो चुकी है और ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। जल्दी हमारी टेबल पे आने वाली है और हम इसको टेस्ट करते हैं। जितना इसका बढ़िया कलर आ रहा है उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। तो जी हमने कर दी अपनी प्रोटीन चिली खत्म। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो ये ग्रीन हट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलता है वो प्योर वेज मिलता है। ये प्योर वेजिटेरियन है। अगर आप चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक इनोवेटिव आइडिया जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट में यानी ग्रीन हट जैसा जो कैफे है वहां पर प्रोटीज की वैरायटी इतनी फेमस हो सकती है, तो आप खुद भी अगर कोई होटल, रेस्टोरेंट, कैफे या कुछ चला रहे हैं तो आप वहां पर इसके जो वैरायटीज है वो रख सकते हैं मेन्यू कार्ड में, या साथ ही साथ आपके आसपास में जो अगर कोई ऐसा थीम के साथ में कोई है या ऐसा कुछ है तो वहां पर आप उसे प्रोटीज अवेलेबल करवा सकते हैं और उसे आइडिया दे सकते हैं कि आप भी कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं। सो सर, राजू सर। எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிரீன் ஹட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டல். பொதுவாகவே நமக்கு எல்லாமே தெரியும், ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஒரு கடைனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அதுல நம்ம உணவுக்கு துரித உணவுகள் தான் இருக்கும். இந்த துரித உணவுகள் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளாக தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ பொதுவாகவே என்ன இருக்கும், ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த துரித உணவு தான். இதுல வந்து மஞ்சூரியன், இந்த மாதிரி நிறைய உணவு வகைகள் இருக்கு. ஸோ இதைத்தான் வந்து இல்லைன்னா பீஸா, பர்கர் இந்த மாதிரி உணவுகள் தான் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா இந்த கிரீன் ஹட் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ப்ரோட்டீஸ் சில்லி அப்படிங்கிற பொருள் தான். சோ இதைத்தான் அந்த கடையில அந்த அவருக்கு ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாரு. சோ இப்படி பொதுவாகவே ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில இந்த மாதிரி தானே வச்சிருப்பீங்க, நீங்க என்ன இதை புதிதாக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, சோ இந்த ப்ரோட்டீஸ் சில்லி என்பது ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. சோ இதை எடுத்துக்கொள்வர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ப்ரோட்டீஸ் சில்லி வந்து ஆர்டர் பண்றாரு. அதுல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க கேட்கறாங்க, சோ அவங்க அந்த ப்ரோட்டீஸ் சில்லி எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்,
ரொம்ப சுவையாக இருக்கிறது, ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் அதுக்கான ஆர்டரை போட்டு கொடுத்து அந்த புரோட்டீன் சாப்பிட்டு ரொம்ப அருமையா இருக்கு, யாரெல்லாம் சைவ விரும்பியா இருக்கிறார்களோ, யாருக்கெல்லாம் வந்து அது மூலமா ஊட்டச்சத்து வேணுமோ இந்த புரோட்டீன் சில்லியை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அப்போ நம்முடைய எண்ணம் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடைனா ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில இந்த மாதிரி உணவுகள் தான் இருக்கும், இது நம்ம உடம்புக்கு வந்து சாப்பிட்டா அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டு போறோம், அதனால நமக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமற்ற சூழ்நிலை இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு உணவகங்கள்ல நம்முடைய இந்த புரோட்டீன்ஸை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்பதன் மூலமாக ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஆரோக்கியத்தை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். ஸோ யாரெல்லாம் அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல போறாங்களோ இதை விரும்பி சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வழியை செய்து கொடுக்க முடியும். ஸோ இதுதான் அந்த புது ஐடியா. நம்ம ஏரியாலையும் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இதை நாம புதுவிதமான ஒரு எண்ணத்தோட கொண்டு போய் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பொருட்கள் அங்கேயும் போய் சேரும், நிறைய பேருக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை நாம் இதன் மூலமாக உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். எஸ் சார். तो लास्ट जिम और फिटनेस सेंटर्स, तो जिम और फिटनेस सेंटर्स जो भी जिम जाते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में वो लेते हैं प्रोटीन का पाउडर या फिर उससे रिलेटेड जो पिल्स होती हैं वो, तो आप उन्हें भी प्रमोट कर सकते हैं। प्रोटीन चिली जो प्रोटीन प्लस जो है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर बिजनेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू CAGR $1 बिलियन का जो मार्केट है वो देखा गया, और वो भी बढ़ता जा रहा है। 18 से 22% जो है उसकी ग्रोथ थी 2017-18 से 2023 तक। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट जो है वो पाउडर का और उससे रिलेटेड पिल्स का जो है, जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है या जिम या स्पोर्ट्स पर्सन को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करते हैं। तो वहीं पर आप उन्हें हेल्दी प्रोडक्ट दे सकते हैं जहां पर उन्हें वो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़े। उसके ऑल्टरनेटिव में वो प्रोटीन प्लस और प्रोटीन के साथ में जो है या गुड डॉट के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में वो अपने रेगुलर डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं, और वो भी साथ ही साथ में प्योर वेगन 100% वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड फूड और हेल्दी फूड के साथ में वही अपना जो पूरा कर सकते हैं। तो घर घर गुड डॉट हर घर गुड डॉट के साथ में मैं आज की प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो मैं पूरी तरह से दे पाया हूं। तो राजू सर एक बार आप ये। எஸ் சார். ஸோ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த வியாபார தளம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ். ஸோ ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் அண்ட் ஜிம்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான விஷயமே என்னன்னா புரதம் தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பொதுவாகவே தேவைப்படக்கூடிய விஷயமாக இருப்பது புரதமாக இருப்பதனால இந்த ஜிம் சென்டர்ல வந்து நம்முடைய குட்டாட் இந்த புரோட்டீன்ஸ் பொருட்களுடைய தேவையை வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் சப்ளிமெண்ட் பவுடர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புரதத்தை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு புரதத்தை வந்து சரிவர கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க உணவின் மூலமா தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இது நம்முடைய புரோட்டீன்ஸ் என்பது புரத தேவையை சரி செய்யக்கூடியது. அதனாலதான் அர்பன் யூஸ் டேக் சப்ளிமெண்ட் சர்வேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ராசிட்டிக்கல் ஸ்டேட் இன் இந்தியா ஆஃப் a price of 4 billion and is projected to grow at CAGR of 18 to 22% from 2017 இருந்து 18 வந்து டு 2022-23 வரைக்கும் இந்த லெவல்ல வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்பு சொல்லப்படுகிறது. சோ அப்ப இந்த இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு விஷயம் பரிந்துரைக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய புரத தேவை என்பது அதிகமாக இருக்கிறது. அப்ப அவங்க இதன் மூலமாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. அப்ப அது ஒரு குறைவான அளவா தான் இருக்கிறது. சோ அந்த இடங்கள்ல நம்ம உணவின் மூலமாக கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே பொருளாக இருப்பது என்னன்னா அவங்களுக்கு, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புரதம் என்பது தேவைப்படுகிறது. சோ அந்த இடங்கள்ல இதனுடைய தேவையை நாம எடுத்து சொல்லலாம். இதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய புரதம் என்பது இதன் மூலமாக கிடைக்கப்பெறும். சோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஜிம் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சென்டரும் நமக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வியாபார தளமாக இருப்பதனால இவங்கள்ட்ட போயிட்டு இது, ஏன்னா இது வந்து முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீகன் சொல்லக்கூடிய இயற்கை பொருள், இதனால நமக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் ஏற்பட போறது இல்ல. நம் உடலுக்கு இது ஆரோக்கியம், நம்முடைய செரிமான மண்டலத்துக்கு இது ஆரோக்கியமாக இருப்பதனால இதை நாம் தாராளமாக அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இதனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வராது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய புரோட்டீன்ஸ் என்பது பெரிய அளவுல வியாபாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இது இருக்கிறது. எஸ் சார். तो थैंक यू सो मच सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो प्रोडक्ट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली और आज से पहले हमने जो गुड डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, सो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो हमें देती है कॉन्फिडेंस,
और अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस के साथ में किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपके कॉन्फिडेंस को देख के और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को देख के उस प्रोडक्ट को जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा एट लास्ट कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसे समझने में भी काफी जो है क्रूशियल रोल आपका रहेगा। तो क्योंकि आप जो जूम मीटिंग से सीख रहे हैं तभी आप उन्हें कन्वे कर पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो आप इसे जरूर नोट किया होगा और उसके बाद आप प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में दीजिए। और एक और चीज, आप जो है प्रोडक्ट की सेल को लेकर चलेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा मतलब जो है अचीव कर पा रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप जो वुड डॉट का विजन है अनहेल्दी से हेल्दी डाइट का, जो हमें नो एनिमल क्रूरल्टी का, तो ये अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस विजन के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो जरूर उन लोगों को जो हार्ट सेंटिमेंट्स हैं उन्हें जरूर टच करेगा और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को जरूर अपनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो रहे हैं या उस तरफ उस जो रेस मतलब जो गुड डॉट का जो विजन है जो उसके साथ में उद्देश्य के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हम कुछ नया वर्क कर रहे हैं, कुछ नई हुई थीम और मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ अलग से जो है इसके बारे में सर्टिफिकेट अगर कुछ गुड डॉट की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सर्कुलेशन के माध्यम से कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। तो जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की ओर स्विच हुए हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर।